Good evening, everyone. So, here we come to the second last session of 30 days internship program. And I know this is going to be a great one. So, now let's just move on to let's know about the topic and resource persons of today's session. So, I would like to invite Bibansi Russell for accompanying the session. Thank you so much, sir. A very warm good evening to one and all. This is your host, Vibansi Russell, fourth year law student at CSI Institute of Legal Studies and also a member at LGRF. Welcome you to the 15th session of the 30 days internship program organized by the Law and Justice Research Foundation in association with lawexams.co.in. To begin with, let me quote Sir William Faulkner. Never be afraid to raise your voice for honesty, for truth and compassion, against injustice and lying and greed. We as law students definitely should adopt this as our motto and carry on with our vocation. Now, before we start, let me make some clarifications. That is, make sure that your mics are muted throughout the session. And at last, we'll be having an interactive session wherein you all can just unmute your mic and question the presenter, or else you all can type your queries in the chat box and I'll definitely bring them up. So let's begin with the program. I would like to invite Ms. Rosemary, my co-intern, a second year law student at Government Law College, Ernakulam, and she will be officially welcoming us to today's session. Over to you, Rosemary. Thank you, Bibansi. Respected LGRF members, my fellow internees, and all those who are present here, a warm good evening to all of you, and thank you so much for joining in. I have to keep my camera off because of weak signals, apologizing for that. Today we have two LGRF members as our resource persons. We have with us Dr. Neelima V Nair, our dear Neelima ma'am, who is currently working as a guest lecturer at Government Law College Trivandrum, and she's also the Joint Secretary of LGRF Trivandrum District Chapter. And as we know, she's also doing an excellent job co-coordinating this internship program for us. She will be discussing a very important topic: justice delayed is justice denied, a journey through Indian perspective. Judiciary is the last hope for citizens of India. It is true that many a times the process of delivering justice is delayed and people get frustrated with the system. This seems to be a systemic and complex problem, and I hope we'll be able to deepen our understanding on this problem by the end of our session. Dear Nilima ma'am, on behalf of all of us who have gathered here, let me formally welcome you. The Thank you, second, Rosemary. yes, the second session is taken by Dr. Rosmariam Siby, Assistant Professor, CSA Institute of Legal Studies, Trivandrum, and also Secretary, LGRF Trivandrum District Chapter. She'll be discussing the topic incorporating current affairs into legal education. To deliver the best quality of service in any profession, to be updated about the current developments in that field is important. It is more so in the legal profession as we advance in all spheres of life in a fast pace. Dr. Rosemary Ma'am will be dissecting this important topic for us today and help us understand it better. On behalf of all of us, let me extend a warm welcome to you, ma'am. Thank you, Rosemary. Last but not the least, let me welcome all the respected members from LGRF, internees, and all others who have joined here. I wish all of you a fruitful session. Thank you all, and over to you, Bibansi. Thank you, Rosemary, for such a warm welcoming speech. Now, without further ado, I would like to turn the time over to Ms. Neelima Nair. She is the guest lecturer at Government Law College, Thiruvananthapuram, and also general convener at LGRF. Today, she will be highlighting the topic Justice Delayed is Justice Denied, a journey through the Indian perspective. Over to you, ma'am. Hello, good evening. Actually, ഞാനിപ്പം
നമ്മുടെ ഈ സെഷനെ ഒരു ഫോർമൽ സെഷനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. ആക്ച്വലി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം അറിയാവുന്നവരാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ്, ഫോൺ നമ്പറും ഒക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ പലരും എന്നോട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിന്റെ ആവശ്യം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല. ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് മന്ത് വി വെയർ ലൈക്ക് എ ഫാമിലി. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമുക്കൊരു കാഷ്വൽ രീതിയിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്. സോ എന്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓൾറെഡി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിനെ കുറിച്ച്, ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പം കേട്ട് പഴകിയ ഒരു ഫ്രേസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ജസ്റ്റിസ് ഡിലേഡ് ഇസ് ജസ്റ്റിസ് ഡിനൈഡ് എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേഡ് ജസ്റ്റിസ് ഇസ് ഡിനൈഡ് ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ള ഈ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാം നമ്മളിപ്പം പല ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ട്, പല ജഡ്ജസ് പറയുന്നുണ്ട്, പല ഇതിലും സ്പീച്ചസിൽ പലരും എടുത്തു പറയാറുണ്ട്. ഈവൻ മൂവീസിലൊക്കെ ഭയങ്കര തണ്ടർ ബ്ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കേട്ട് പഴകിയതാണ്, ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എൻ ഐഡിയ, ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഇതുവരെയുള്ള സെഷൻസിലെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കര ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു പൾസ് മനസ്സിലാക്കിയത്, നിങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് സെഷൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻസ്പയർഡ് ആവുന്നു എന്നുള്ള ഇതാണ്. പക്ഷെ എന്ത് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ, ആസ് നിങ്ങളിപ്പം 6th സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് വന്ന ലോ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. സോ ഇൻ 2 years ടൈം യു വിൽ ബി ബിക്കമിങ് ലോയേഴ്സ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വക്കസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ, എല്ലാം പോസിറ്റീവ് സൈഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ്സ് രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നിലവിൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ജസ്റ്റ് പാസിങ് ഇൻ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നുള്ള ഇതിൽ എടുത്താൽ മതി. അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ മോട്ടിവേഷനോ ഇൻസ്പിറേഷനോ ഒന്നും തരാൻ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് സാധിച്ചെന്ന് വരും. ചിലപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൊറർ മൂവി കണ്ടതുപോലെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. കൂടുതലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് പാസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ, എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണ് റോസിന്റെ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ, ജോബിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലായിരിക്കും പറയുന്നത്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു ജോബിന്റെ ആയാലും അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് അല്ലെ, അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം നിർത്തി നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കത്തില്ല. അപ്പം ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യാം, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഈ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫ്രേസ്, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എൻ ഇഡിയം എന്ന് പറയാം, ഒരു ശൈലി പ്രയോഗം. മലയാളത്തിൽ യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ആസ് ശൈലി എന്ന് പറയാം. അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ട് പഴകിയ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇപ്പം റെഫറൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദിസ് idiom വാസ് ഫസ്റ്റ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ വില്യം ഇ ഗ്ലാഡ്സ്റ്റൺ ഇൻ ദ 1800s. 19th സെഞ്ചുറിയിൽ വില്യം ഇ ഗ്ലാഡ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് സംസാരിച്ചതെന്നാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഫസ്റ്റ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ദിസ് idiom എന്ന് പറയുന്നത് വില്യം ഇ ഗ്ലാഡ്സ്റ്റൺ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഹി വാസ് എ ഫോമർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് പേര് പല പല അവസരങ്ങളിൽ ഈ ബിക്കോസ് ഈ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിന്റെ ആ വേർഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാരണം പലരും, പല ലോക നേതാക്കളും ജഡ്ജസും എല്ലാം പല അവസരങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പറയാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പം ഞാൻ കണ്ടത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റിസ് ടു ലോങ് ഡിലേഡ് ഈസ് ജസ്റ്റിസ് ഡിനൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജസ്റ്റിസ് PN ഭഗവതി ഈ 1985 അതും പറഞ്ഞ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെയിം തിങ് ആണ്. ഈ ഒരു അരിയേഴ്സ്, ഈ കോർട്സിൽ ഇങ്ങനെ അരിയേഴ്സ് വന്ന് അടിയുന്നു, കേസുകളൊന്നും തീരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റില് ജസ്റ്റിസ് PN ഭഗവതി 1985 സെയിം തിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഈസ് ക്രാഷിംഗ് അണ്ടർ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് അരിയേഴ്സ്. It is right saying that justice delayed is justice denied. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രേസ് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് പലരും യൂസ് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്.
അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു മീനിങ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിലേഡ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ അല്ലെ. അപ്പം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെലിവേർഡ് ഇൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം, ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടൈമിൽ അത് ഡെലിവർ ചെയ്തിരിക്കണം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാതെയാകും. അതാണ് ആ ഒരു ടേം, ആ ഫ്രേസിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അതാണ്, മനസ്സിലായി. അപ്പം ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ എന്താ നീതി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ നീതി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഴ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ നീതി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഇന്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്, ഇറ്റ്സ് ആൻ എവരിവൺസ് റൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മീനിങ്, വാട്ട് ഈസ് ജസ്റ്റിസ്? ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജസ്റ്റിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ അല്ലെ, ജസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ ഓർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് മോറലി റൈറ്റ് ഓർ ഫെയർ, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ. അപ്പം വാട്ട് എവർ ഇസ് ഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്, ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ബിഹേവിയറിനെയാണ് ജസ്റ്റിസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നാച്ചുറലി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം ജസ്റ്റിസ്, ഇപ്പം ജസ്റ്റിസ് ഡിലേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിലേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം മോസ്റ്റ്ലി ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ സെക്ഷൽ അസോൾട്ട്, റേപ്പ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. വിക്ടിം, ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്, ഓ വിക്ടിമിന് ജസ്റ്റിസ് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് നാച്ചുറൽ ആണെന്ന്, കാരണം നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ്. മേ ബി ഒരു 4-5 years ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്, റേപ്പ് കേസസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് ഈ വിക്ടിം എന്നുള്ള ഇതായിരിക്കും. പക്ഷെ വിക്ടിമിന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ പറയണം. വിക്ടിമിന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, രണ്ട് സൈഡിൽ അക്യൂസിനും ജസ്റ്റിസ് ആവശ്യമുണ്ട്. അക്യൂസിന് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ അക്യൂസ്ഡെന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ അറിയാതെ പെട്ടുപോയവർ കാണും. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം പോലീസ് പിടിക്കുന്ന എല്ലാവരും കുറ്റം ചെയ്തവരായിരിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്കും ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റൈറ്റും ആണ്, ഈ രണ്ട് റൈറ്റും ഈ ജസ്റ്റിസ് ഡിനൈഡ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾ മാത്രമല്ല, രണ്ടു കൂട്ടരും അതിന്റെ അകത്ത്, മനസ്സിലായി, വിക്ടിം എന്ന്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് മാത്രമാണ്, അങ്ങനെയല്ല. ക്രിമിനൽ കേസസ് മാത്രമല്ല, ഈവൻ സിവിൽ കേസസ് ആയിരിക്കാം, പേഴ്സണൽ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം, എല്ലാത്തിലും നമുക്കൊരു ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം. അപ്പം ക്രിമിനൽ ഇതിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റിസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നീതി, അത് നമുക്കുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നത്തിലും ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പം അതിന്റെ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിമിനൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിക്ടിമിന്റെ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കാം. വിക്ടിമിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വിക്ടിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഒരു പേഴ്സൺ ഈസ് ബീങ് വിക്ടിമൈസ്ഡ്, അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു റൈറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ ഹേർട്ട്, ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് അത് വിക്ടിമൈസേഷനിൽ ഒരു വിക്ടിം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ വിക്ടിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ബീങ് വിക്ടിമൈസ്ഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഒരു ആള് വിക്ടിമായി, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റേപ്പ് കേസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ റേപ്പ് കേസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വിക്ടിമായി, പിന്നെ അതിനുശേഷം ദേ ആർ ഫേസിങ് ദ സെയിം തിങ്, ആ വിക്ടിമൈസേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വിക്ടിമൈസേഷൻ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എ സെക്കൻഡറി വിക്ടിമൈസേഷൻ. സെക്കൻഡറി വിക്ടിമൈസേഷൻ പോയിക്കൊണ്ടേന്ന് വെച്ചാണോ അവര് പിന്നെ പോലീസിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിൽ പോയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, അവരുടെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ലൈക്ക് സ്റ്റിഗ്മറ്റൈസിങ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഓസ്ട്രസൈസിങ്, എക്സ്ക്ലൂഡിങ്, സ്റ്റിഗ്മറ്റൈസിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഇത് അവർ ആ ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കുന്നു. പിന്നെ അതിന് പുറമെയാണ് ഈ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വരുന്നത്. ഈ ഡിലേയും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ കാലാകാലങ്ങളോളം ആൾക്കാരുടെ സംസാരിക്കുന്നതും എല്ലാം കേട്ട് ഈ ടോർച്ചർ അനുഭവിച്ചു, ഈ മെന്റൽ ട്രോമയിൽ കൂടി പോയി, ഡിപ്രഷൻ, ആഗണി എല്ലാത്തിലും കൂടി പോയിട്ടും ഇവർക്ക് ആ ഒരു ജസ്റ്റിസ് ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് ജസ്റ്റിസ് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് അവർക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ട്, അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് തിയറീസ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക്. പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട്. അപ്പം ആ ഒരു വിക്ടിം എന്നുള്ള ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇത്രയും ട്രോമയിൽ കൂടെ അവർ പോകുന്നു, അവർ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് അനുഭവിക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ശേഷം ഈ ഡിലേ ആണ് ഭയങ്കര. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ചിലതൊക്കെ വിക്ടിം മരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വിക്ടിം മരിച്ചു പോകുമ്പം പിന്നെ വേറെ ആരെയും വിക്ടിം എന്ന് വിളിക്കാൻ, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മള് CRPCയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, സെക്ഷൻ 2(w)ൽ എന്താ പറയുന്നത്, വിക്ടിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലേറ്റീവ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ്. അപ്പം ആ ഒരു പെൺകുട്ടി റേപ്പ് ചെയ്ത് കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് വിക്ടിംസ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി. അപ്പൊ അവരും ആ സെയിം ട്രോമയിൽ കൂടി പോയി.
അപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ദിവസവും നമ്മൾ ന്യൂസിലൂടെയൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എടുത്തു പറയാനായിട്ട് ഒരു 4-5 കേസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കേസുകൾ തന്നെയാണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഞാനിങ്ങനെ അന്ന് എടുത്ത് അതിന്റെ ഒരു ഇത് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ അഭയ മർഡർ കേസ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് വന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ അല്ലെ. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു നടന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ March 27, 1992 ആ ഒരു ഡെത്ത് നടന്നത്. അപ്പൊ ഡെത്ത് നടന്നതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ 28 years December 2020 ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനിടയിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളോ നിങ്ങളെല്ലാം പത്രത്തിൽ വായിച്ചതാണ്. അപ്പം സിസ്റ്റർ അഭയയുടെ ഇതിൽ ഒരുപാട് സിസ്റ്റർ അഭയ മരിച്ചതിന് ശേഷവും സിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞതും അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഭയങ്കര ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി എടുത്ത് ചാടി, അങ്ങനെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി ഒരു വല്ലാത്ത ഇതാണ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഇതിന് ശേഷം 1992 തൊട്ട് 1992 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം. അപ്പൊ ഇത്രയും വർഷത്തിൽ നിന്ന് 2020 എത്തി 28 വർഷം എടുത്തു സിസ്റ്റർ അഭയക്ക് ജസ്റ്റിസ് കിട്ടാനെന്ന് പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റിസ് കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ ഒക്കുവോ? സിസ്റ്റർ അഭയയുടെ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു, അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛനും മരിച്ചു, അമ്മയും മരിച്ചു. അവരൊക്കെ സ്വന്തം മോൾ മരിച്ചു അതിന്റെ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു. അവർക്കത് അനുഭവിക്കാൻ ഒക്കും. ഇപ്പൊ ഈ കിട്ടുന്ന ജസ്റ്റിസിന് നമുക്ക് വിളിക്കാനൊക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ഇനി ഇതും കൂടെ തീരുന്നില്ല. ഇനി അതൊരു ഹൈക്കോടതി പോകുന്നു, പിന്നെ സുപ്രീം കോടതി പോകും. ഇനി എന്നാണ് ഇത് ജസ്റ്റിസ് കിട്ടിയെന്ന് പറയാനൊക്കെ? അപ്പൊ അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റർ അഭയ മർഡർ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നിർഭയ കേസ്. ഭയങ്കര കോൺട്രവേഴ്സി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഒരുപാട് റിഫോംസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വന്നു. ക്രിമിനൽ ലോ അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ട് 2013 ഇസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു. അപ്പം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 2012 ഡിസംബറിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്, കുട്ടി മരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 2020 മാർച്ചിലാണ് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്ന് അതിനു വേണ്ടി അവരെ തൂക്കി കൊല്ലുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നത് 7 വർഷം, 7 years. ഇപ്പൊ 7 years എന്നപ്പോ ആദ്യം ഇത് വന്ന സമയത്ത് 1 year കൊണ്ട് തീർക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ട്രയൽ കോർട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒക്കെ ഏകദേശം 1 year കൊണ്ടൊക്കെ തീർത്തു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം എന്തായി? 7 years, 7 long years. ആ 7 ഓരോ 2012 നടന്ന ഇൻസിഡന്റ് വായിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും, നമുക്ക് വായിക്കുന്നവർക്ക് പോലും വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് വരുന്ന ആ അവസ്ഥയില്, അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ കൂടി പോയ ഒരു മോൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അമ്മയും അച്ഛനും കാത്തിരിക്കുക, നീതിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലും അവർക്ക് നീതി കിട്ടി. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി വന്നുകൊണ്ട് ശരി, ഓക്കെ, പിന്നെ പറയാം, ഓക്കെ ആണ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അവരതിൽ കൂടെ പോയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അവരുടെ മോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ പോയപ്പോഴും അവരെ വിമർശിക്കാനായിട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അക്യൂസിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ്സ്. ആ കുട്ടി വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നടന്നുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പറയാം. അപ്പം അത് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ആ വിക്ടിം, ബോത്ത് പേരൻസ് ആർ വിക്ടിംസ്, അവരനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക അവസ്ഥയ്ക്ക് ഇതിനൊരു ഈ 7 വർഷം എന്നുള്ളത് ഒരു സമാധാനം കൊടുക്കുമോ? മനസ്സിലായി? പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം പെൻഡിങ് ആയിട്ട് 2 കേസ് പറയാനാണെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കേസാണ് ആക്ട്രസ് അറ്റാക്ക് കേസ്. ഭയങ്കര ഒരു ഇന്നും പത്രങ്ങളിൽ നിറയുന്ന ഒരു കേസാണ് ആക്ട്രസ് അറ്റാക്ക് കേസ്. ഫെബ്രുവരി 2017 നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. 2017 നടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിന് ആദ്യം ഭയങ്കര ഇതൊക്കെയായിരുന്നു, എല്ലാവരും ഭയങ്കര ശുഷ്കാന്തിയൊക്കെ കാണിച്ചു, സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ വെച്ചു, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് തീർക്കും. പക്ഷെ അതിനുശേഷം 4 വർഷം കഴിഞ്ഞു, 4 years, ദ കേസ് ഇസ് സ്റ്റിൽ പെൻഡിങ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആ സ്ത്രീയും ഒരു എന്താ പറയാ, അവരനുഭവിച്ച ആ ട്രോമ, അതിൽ കൂടി അവരിപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ജസ്റ്റിസ്, അവരിപ്പോഴും സ്റ്റിൽ ഫൈറ്റിങ്. അവരിനി എന്ത് ചെയ്യണം? അവരനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ട് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് ഈ കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം തന്നെ എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്? മനസ്സിലായി? പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരെണ്ണം എക്സാമ്പിൾ, അടുത്ത ഒരു ലാസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ പറയുന്നത് വാളയാർ കേസ്. ഇപ്പം ഭയങ്കര ഇതായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഒരു ടച്ചിങ് ഒരു ഇതാണ്. ജാനുവരി ആൻഡ് മാർച്ച് 2000, ഈ 2 മാസം, 2017 ജാനുവരി മാർച്ച്, ഈ രണ്ട് മാസങ്ങളിലാണ് ആ പെൺകുട്ടികൾ മരിച്ചത്. മൂത്തകുട്ടി ജാനുവരിയിൽ മരിച്ചു, ഇളയ പെൺകുട്ടി മാർച്ചിൽ മരിച്ചു. 2017 ആയിരുന്നു മരണം നടന്നത്. ഇപ്പൊ 4 years ആയി, ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ പെൻഡിങ്. ഇപ്പൊ CBI അന്വേഷണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പക്ഷെ CBI അന്വേഷിച്ച് ഏത് കാലത്ത് ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ? ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാം എളുപ്പം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് പോക്സോയുടെ ഇതിലൊക്കെ വന്നു, എളുപ്പം കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ പോലീസ് എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാം തകിടം മറിച്ചു.
അവർക്ക് നീതി കിട്ടിയോ? അവര് റോഡ് നീളെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് നടത്തുന്നതിന്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ആൾക്കാർക്ക് ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ, നീതി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക് നീതി ലഭിക്കാത്തത്? മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലെ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വിക്ടിമിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതാണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വിക്ടിമിനൊന്നും നീതി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നു, ചിലരുടെ പെൻഡിങ് ആവുന്നു. ആ ഇതിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവര് പോകുന്ന മെന്റൽ ആഗണി, അവരുടെ ഡിപ്രഷൻ, അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വായിക്കും, ഇങ്ങനെയാന്നൊക്കെ വായിക്കും. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അവര് പോകുന്ന ഇത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് സിമ്പതൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാവർക്കും എംപതൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പം എന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഇതില് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ഇവർക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ അതൊരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പം നമ്മളായാലും കൊച്ചിലെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുഞ്ഞിലെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളെ ആരെങ്കിലും അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് രണ്ടടി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം, എന്നാലും എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്ത വരും. അപ്പൊ അതുകൂട്ട് നമ്മളെ ഒരാൾ ഒരു ഇത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അന്യായമായൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് സഹിക്കാൻ, അത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു വിൽ പവർ കൂടെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ. അതാണ് ഒരു വിക്ടിമിന്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് വിക്ടിംസിന്റെ ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ നമ്മളൊരിപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യൂസ്ഡിന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, അക്യൂസ്ഡിന്റെ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സ്പീഡി ട്രയൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സ്പീഡി ട്രയൽ ഇസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ആർട്ടിക്കിൾ 21 എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീഡി ട്രയൽ ഒരു അക്യൂസിന് വേണ്ട കൊടുക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമായ ഒരു സാധനം. അതുപോലെ തന്നെ ലീഗൽ എയ്ഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം, ആർട്ടിക്കിൾ 39 പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സാധനമാണ് ഈ സ്പീഡി ട്രയൽ ഇസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സ്പീഡി ട്രയൽ ഈസ് ടു ഇൻകൾക്കേറ്റ് ജസ്റ്റിസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുസൈനാര ഖാത്തൂൺ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീഹാർ എന്ന് പറയുന്ന കേസിലായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, നിങ്ങൾ CRPC ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വന്നവരുടെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം ഹുസൈനാര ഖാത്തൂണിന്റെ കേസിലായിരുന്നു ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. ഒരു 1979 നടന്ന കേസാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ജസ്റ്റിസ് PN ഭഗവതി ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കിയത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ജസ്റ്റിസ് പറയുന്നത് കോർട്ട്സ് ആർ ദ ഗാർഡിയൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ദ കോർട്ട് ഷാൽ ഗിവ് ഡയറക്ഷൻസ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ടു എൻഫോഴ്സ് ദ സ്പീഡി ട്രയൽ. സ്പീഡി ട്രയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഇവൻ കോർട്സിന് കുറവാണെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവരണം. അതേപോലെ പിന്നെ സ്റ്റാഫിന്റെ ഒരു ഇന്നഡിക്കേറ്റ് സ്റ്റാഫ് ആണെങ്കിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ജഡ്ജസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ എന്ത് മെഷേഴ്സ് ആണോ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു സ്പീഡ് ട്രയലിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതെല്ലാം എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഹുസൈനാര ഖാത്തൂണിനകത്ത് ജസ്റ്റിസ് PN ഭഗവതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതാണ് ഒരു അക്യൂസ്ഡിനെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പം സ്പീഡി ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഡിലേഡ് ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം അക്യൂസ്ഡിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ചില കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ ചുമ്മാ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയവരൊക്കെ കാണും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ചിലപ്പം ഒരു ഇതുപോലെ ഈ ലീഗൽ എയ്ഡ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കാലങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞവരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കേസസ് ഒക്കെ. അപ്പം അവർക്കും ഒരു ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്ടിമിന്റെ മാത്രം ഒരു ജസ്റ്റിസ് അല്ല. ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ്. അപ്പം അക്യൂസ്ഡിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാണ് സ്പീഡി ട്രയൽ എന്നുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ക്രിമിനൽ കേസ് മാത്രമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും. ക്രിമിനൽ കേസ് അല്ല, നമ്മൾ ഡിവോഴ്സ് കേസസ് ആവാം, അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടേണ്ട കേസസ് ആവാം, പ്രോപ്പർട്ടി കേസസ് ആവാം, ഒരുപാട് കേസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഡിവോഴ്സ് കേസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം യൂഷ്വലി നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസിന് പോകുമ്പോഴേ അതിന്റെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം ഡിവോഴ്സ് കേസസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മ്യൂച്വൽ ഡിവോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ആക്ച്വലി മ്യൂച്വൽ ഡിവോഴ്സ് കൊടുക്കാതെ തന്നെ ക്രൂവൽറ്റി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതിലെങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മോസ്റ്റ്ലി വിമൻ ആണ് അത് അനുഭവിക്കുന്നത്. മെന്ന് റെയർലി ആണ്, പക്ഷെ വിമൻ ആണ് കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത്. അതിൽ ഡിവോഴ്സ് കേസസിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂവൽറ്റി കാരണം കേസ് കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട്. ഡിവോഴ്സ് കൊടുക്കത്തില്ല, നിനക്ക് ഡിവോഴ്സ് തരത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ശരി, മ്യൂച്വൽ ഡിവോഴ്സിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല, വിടുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ശരി, കോടതിയിൽ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കാം. കോടതിയിൽ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കും. കോടതിയിലെ ഒരു കേസിന് വേണ്ടി 4-5 വർഷം കാത്തിരിക്കണം ഡിവോഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പം 4-5 വർഷം ഓൾറെഡി ക്രൂവൽറ്റി അനുഭവിച്ചിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും 4-5 വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരനുഭവിക്കുന്ന ട്രോമ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റേപ്പ്, അത് വേറൊരു തരമാണ്. പക്ഷെ ഇതും മറ്റൊരു തരമാണ്. നമ്മൾ ചിലപ്പം വീട്ടുകാരുടെ അടുത്തു നിന്നുള്ള ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക്
വീട്ടുകാരുടെ അടുത്തു നിന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നാട്ടുകാരുടെ അടുത്തു നിന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, പുറമെ ഈ പറയുന്ന എതിർകക്ഷി നമ്മളെ വന്ന് ഉപദ്രവിക്കുന്നു, ആകെ പാടെ ഒരു അവസ്ഥയായി, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ളതും ഈ ഡിലേഡ് ജസ്റ്റിസ്. 5 വർഷം ഒരു കേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പം പറയും, കോടതിയിലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പറയും ഇഷ്ടംപോലെ കെട്ടിക്കിടക്കുമോ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കെട്ടിക്കിടക്കുവാണ്, കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ആ ഡിവോഴ്സ് കേസസിലും അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടേണ്ട കേസ്, കോമ്പൻസേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചെന്ന ഉടനെ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലും. കോമ്പൻസേഷന് കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഇരട്ടി നമ്മൾ അവിടെ പോയി ചെലവാക്കേണ്ടി വരും. വണ്ടിക്കൂലിയും ചെലവാക്കി പോകുമ്പോഴായിരിക്കും അതിന്റെ ഇരട്ടിയാവും. അപ്പം കോമ്പൻസേഷൻ കേസസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം അത് പറയണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോരോ ഇതിൽ കൂടെ പോയപ്പം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ കേസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കോമ്പൻസേഷൻ കേസസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ട്രാജഡി അറിയാമല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ യൂണിയൻ കാർബൈഡ് കമ്പനിയുടെ കേസ്. അപ്പം അത് ഭയങ്കര ഒരു വലിയ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു, 1984 ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ. അതില് ഓൾമോസ്റ്റ് 3000 പീപ്പിൾ ഡയഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ 1992 അതിന്റെ ഒരു കൺവിക്ഷൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ ആരുടെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ അതിനുശേഷം 2000 അതിനിടയ്ക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തു, ചെറിയ ഒരു ഇത്. അപ്പം 2010 ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഒരു കൺവിക്ഷൻ ഒക്കെ വന്നത്. അതിൽ 3-4 പേരെ യൂണിയൻ കാർബൈഡ് കമ്പനിയുടെ ഇതിലുള്ള 3-4 പേരെയൊക്കെ കൺവിക്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ എന്നാലും അതിന്റെ പ്രൈം അക്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻഡേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആബ്സ്കോണ്ടിങ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ആൻഡേഴ്സൺ 2014 മരിച്ചു, ആബ്സ്കോണ്ടിങ് ആയിരിക്കുമ്പോ തന്നെ. അതിനുശേഷമാണ് അത് പുറത്തറിയുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ കാലങ്ങൾ കടന്നു. അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ, വലിയ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ 2010 സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു, അഡീഷണൽ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു. ഇനി അപ്പം ഇവർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പൊ അത്രയും പോരാ, അത്രയും ആവശ്യമുള്ളത് കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം 2010 അത് കൊടുത്തു. 2010 അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് ആദ്യം കുറച്ച് തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി 2020 വരെ അത് പെറ്റീഷൻ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പെൻഡിങ് ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി 2020 അഡീഷണൽ കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം അതും ജസ്റ്റ് ആലോചിക്കുക, 36-year-old കേസാണ്, 36 വർഷം 36-year-old കേസാണ് ആ കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഭയങ്കര അത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഹൊറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റിലും കോമ്പൻസേഷൻ എന്നുള്ള അഡീഷണൽ കോമ്പൻസേഷൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് അത്രയും കോമ്പൻസേഷൻ കുറവായിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് കോമ്പൻസേഷൻ. അപ്പം ഏതായാലും ഇപ്പം ക്രിമിനൽ കേസ് ആയാലും സിവിൽ കേസ് ആയാലും കോമ്പൻസേഷൻ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, എവിടെയായാലും ഒരു ഡിലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് ഏരിയയിലും നോക്കിയാലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇപ്പം ഈ വേറൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ജുഡീഷ്യറിയുടെ നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ്. അപ്പം പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ട്. ജുഡീഷ്യൽ റിഫോംസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ജുഡീഷ്യൽ റിഫോംസ് വന്ന ഒരു സാധനമാണ് സ്പീഡി ട്രയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹുസൈന ഖാത്തൂന്റെ കേസ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതിന്റെ സ്പീഡി ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം അതെപ്പോഴാണ് നമ്മളപ്പോ 2 വശവും കൂടെ ആലോചിച്ചോ. അപ്പം ജുഡീഷ്യൽ റിഫോംസിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഈ അക്യൂസ്ഡ് ഒരു ഫോർ നോ റീസൺ ഇങ്ങനെ ജയിലിലൊക്കെ കിടക്കേണ്ടി വന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കേസിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കോമ്പൻസേറ്ററി ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ റിഫോംസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കേസാണ് റുദുൽ ഷാ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീഹാർ എന്ന് പറയുന്ന കേസ്. റുദുൽ ഷാ ഇതുപോലെ ജയിലിൽ അക്വിറ്റഡ് ആയിട്ടും 14 വർഷം ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്ന ആളാണ് റുദുൽ ഷാ. അപ്പൊ റുദുൽ ഷാ അക്വിറ്റല് നടന്നിട്ടും ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടത് പുറം ലോകത്ത് ആരും അറിയാതെ പോയിട്ട് മീഡിയ വഴി പിന്നെ 1982 മീഡിയ വഴി പുറത്തു വന്നു. അതിനുശേഷം പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടാണ് റുദുൽ ഷായെ പിടിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് റുദുൽ ഷാക്ക് ഇതുപോലെ 30,000 rupees കോമ്പൻസേഷൻ, അന്നത്തെ കാലത്ത് 30,000 ഒക്കെ ഭയങ്കര സംഭവമാണ്, ഇപ്പൊ അതൊന്നും വലിയ സംഭവമല്ല. അപ്പം അന്ന് 30,000 rupees എന്നുള്ള രീതിയിൽ കോമ്പൻസേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ജുഡീഷ്യൽ റിഫോംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജുഡീഷ്യൽ റിഫോംസ് വരുന്നുണ്ട്. ജുഡീഷ്യൽ റിഫോംസ് എല്ലാ ഇതിലും വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം എടുക്കുവാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ എന്നാലും ജുഡീഷ്യൽ റിഫോംസ് വന്നാലും ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ജുഡീഷ്യൽ റിഫോംസ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ നടപ്പിലാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഒരു പിന്നെ ഒരു റോങ് മെസ്സേജ് അല്ലെ, ഇപ്പം ഞാനിപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞ കുറെ കേസ് അനുസരിച്ച് ഒരു റോങ് മെസ്സേജ് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ അതിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്കം, വാട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാഡം ക്ലാസ് എടുത്തു. ദീക്ഷ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പം NTR ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ആര്യാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അതിൽ ഇങ്ങനെ എൻകൗണ്ടറിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ആ എൻകൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം എൻകൗണ്ടറിനെ പറ്റി, എൻകൗണ്ടർ ചെയ്ത് 4 പ്രതികളെ കൊന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കേസാണ് 2019 നടന്നത്, വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ റേപ്പ് ചെയ്ത കേസ് അല്ലെ. അപ്പം മെയിൻലി ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. മെയിൻലി വീക്കർ സെഷൻസ് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യും, എന്ന് വെച്ചാൽ വി വോണ്ട് ഗെറ്റ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റിസ് കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഇതാവും. അപ്പം മെയിൻലി അതിന്റെയൊക്കെ റിസൾട്ട് ആണ് ഈ ലിഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ലിഞ്ചിങ് ആളെ അടിച്ചു കൊല്ലുക, അവനെ പോലീസിനൊന്നും വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല, അടിച്ചു കൊല്ലുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇത്. അതേപോലെ എൻകൗണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലീസുകാർ ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പം കണ്ട് മടുത്തവര് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പം എൻകൗണ്ടർ, ലിഞ്ചിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഇതിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതിൽ ഇപ്പം ആ 26-year-old ഡോക്ടർ, വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ മരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ആ എൻകൗണ്ടർ നടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരുടെയും റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഇവൻ ഫാദർ എന്താ പറഞ്ഞു, എന്റെ മോൾക്ക് ജസ്റ്റിസ് കിട്ടി എന്നാണ് ആ ഫാദർ പറഞ്ഞത്, മനസ്സിലായി? അങ്ങനെ ആ ഫാദറിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ തോന്നിയ കാര്യം എന്താണ്? ബിക്കോസ് എവറിത്തിങ് ഈസ് വാച്ചിങ് ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ നിർഭയ കേസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ 7-8 വർഷം അങ്ങനെ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പം ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഞാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഞാനും മനസ്സിലായിരിക്കും നല്ല കാര്യം അങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം ചാവട്ടെ എന്ന്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ലോ കോളേജിൽ ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് കോച്ചിങ്ങിന് പോയപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്ന ഒരു സാറ് ഇതുകൂടി ചോദിച്ചാണ് ആരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ 3-4 പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എൻകൗണ്ടറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ വേറൊരു സാർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, അതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിക്ടിമിനും ഒക്കെ ഒരു ഇത് വേണ്ടേ, ജസ്റ്റിസ് വേണ്ടേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ആളുകൾ നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്നതിനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ആരാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഗവൺമെന്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള ഇതിനപ്പുറം ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കും നല്ല കാര്യം, ഇനി ഇത് ഈ ട്രോമയിൽ കൂടെ പോവാതെ അവന്മാര് ചത്താലോ എന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിക്കും, മനസ്സിലായോ? അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ രീതിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ കാരണക്കാരാണ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ. അതിനെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ജോലിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഭീകരമായ ഒരു ദൃശ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം അതിന്റെ റീസൺസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് പല സ്റ്റഡീസിൽ നിന്നും വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ഒരു September 29, 2020 ഇന്ത്യയിൽ പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 crore പെൻഡിങ് കേസസ് എന്നാണ് കണക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം September 29, 2012 അപ്പം അതിൽ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്ന 8,000 courts and more tribunals are there in India എന്നുള്ള ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ അപ്പൊ അതില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന എല്ലാരും ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയുന്ന ഈ സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗ്ലിജൻസ് ഓഫ് പോലീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് പറയുന്നത്. അവരിങ്ങനെ കേസ് ചാർജ് ഷീറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഇതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് കോർട്സ്, ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വേക്കൻസീസ് കോർട്സ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് വേണ്ടിയതാണ്, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോർട്സ് ഇല്ല. പിന്നെ ലോയേഴ്സിനെ പറ്റി എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ചുമ്മാ പോയി അഡ്ജോൺമെന്റ് വാങ്ങിക്കും, പിന്നെ സമയം ചോദിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ലോയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ടു ടേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രിവിലേജ് റീസൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ ഇൻഅഡിക്വേറ്റ് സ്റ്റാഫ് ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പൊ വേക്കൻസീസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് ഒരു ഇതിലും ഞാൻ വായിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോസ് ആർ ന്യൂമറസ് ലോസ് ആണ്. ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്പം ചുടുന്ന പോലെ ദോശ ചുടുന്ന പോലെ ലോസ് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ലൂസ്ലി ഡ്രാഫ്റ്റഡ്, വേഗ് ആൻഡ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് 100 ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 100 ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വേണേലും വളച്ചൊടിക്കാം, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ വേണേലും വളച്ചൊടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെയാണ് ജസ്റ്റിസ് കിട്ടുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് റീസെന്റ് ഇപ്പൊ ഫാമേഴ്സിന്റെ അതിലോട്ടൊന്നും ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഫാമേഴ്സിന്റെ ഇതൊക്കെ എടുത്താലും അതിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഫ്ലോസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ, ആ ഒരു ആക്ടിനകത്ത് തന്നെ.
ഓക്കെ, അപ്പം അതാണ് എന്റെ ഒരു റീസൺസ് എന്ന് എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു റെമഡി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലോ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്സിലും ഒക്കെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ റെമഡീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇപ്പൊ റെമഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം ഇഫ് യു കമ്പയർ വിത്ത് അതർ കൺട്രീസ്, US-ആയിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഉള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് ലിമിറ്റഡ് മാൻഡേറ്ററി ടൈം ഫ്രെയിംസ്. ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ കേസ് തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ US PD ട്രയൽ ആക്ട് 1974 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ട് തന്നെ അവർക്കുണ്ട്, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അവർക്കൊരു ടൈം ഫ്രെയിം ആയിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം സിവിൽ പ്രൊസീജിയറിലാണെങ്കിലും ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയറിലാണെങ്കിലും ടൈം ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ട്. ചില ഇതൊക്കെ നടക്കാൻ ചില സ്റ്റേജസിലൊക്കെ ഇപ്പം ചാർജ് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ 90 days അങ്ങനെ കുറെ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഓൾ ടുഗദർ ഒരു കേസ് തീരാൻ എത്ര സമയം വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് നമുക്കില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചില ഇതൊക്കെ ഫയൽ ചെയ്യണം ഈ സർട്ടൺ സ്റ്റേജസിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചാർജ് ഷീറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സമയമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതേപോലെ ഒരു ഓവറോൾ ഇതായിട്ട് ഒരു കേസ് ഹൗ ലോങ് ഷാൾ ഇറ്റ് ടേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പിന്നെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടോ ഒന്നും നമുക്കില്ല. അപ്പൊ അത് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ US-ലുള്ളതുപോലെ ഒരു സ്പീഡി ട്രയൽ ആക്ട് ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നന്നായിരിക്കും. അതൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ഒരു ഡിലേഡ് ജസ്റ്റിസിനെ പറ്റി ശരി നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ജസ്റ്റിസുമാരൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പക്ഷെ ഇതേ സംഭവം തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ലോ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് 14th, 27th, 41st, 54th അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ ഉണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകളിലെല്ലാം എടുത്തു പറയുന്നത് എന്താ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഡിലേ ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 245. The report number 245 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20th ലോ കമ്മീഷൻ ഇൻ 2014 ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ 2014 245th റിപ്പോർട്ടിലും പറയുന്നത് ഈ ഡിലേയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ടുകളിലും പറഞ്ഞു വന്നു. അതിനുശേഷം ഈ 245th റിപ്പോർട്ടിലും ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷവും ഇപ്പോഴും 2014 റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു സാധനമാണ്. പക്ഷെ അതിനുശേഷവും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു ഇത്രയും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതുവരെ ഇതിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടക്കാത്തയാണോ? അങ്ങനെ നടക്കാത്തയല്ല. ഇഷ്ടംപോലെ ലോ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പം ഈ 2014 റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ സെന്റൻസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡിനയൽ ഓഫ് ടൈംലി ജസ്റ്റിസ് എമൗണ്ട് ടു ഡിനയൽ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ടൈംലി ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് കേസസ് ഇസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതിനെപ്പറ്റി വന്നിട്ടുള്ളത്, US-ലുള്ള കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യം. അപ്പൊ അതിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റിസ് മളിമത്ത് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മള് CRPC-യിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള സാധനം ജസ്റ്റിസ് മളിമത്ത് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്. അപ്പൊ ജസ്റ്റിസ് മളിമത്ത് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് 2003 വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ അകത്തെ ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരിയേഴ്സ് ഇറാഡിക്കേഷൻ സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കീം അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കേസസ് ഒരു 2 years വരെ ഒരു കേസിന് സമയം കൊടുക്കാം, 2 yearsന് ശേഷമുള്ള കേസസിന് മറ്റേതെങ്കിലും ലോക അദാലത്ത് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ അത് തീർപ്പാക്കണം, പെൻഡിങ് ഇടാൻ പാടില്ല, പ്രയോറിറ്റി ബേസിസിൽ തീർക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഇത് വന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2018 ക്രിമിനൽ ലോ അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ട് വന്നു. 2018 ക്രിമിനൽ ലോ അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പോക്സോ കേസസിന്റെ ഒരു ഇപ്പം വേഗം തീർക്കണം എന്നുള്ള ഇതില് 1023 ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോർട്സ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് 2021 അതിന്റെ കംപ്ലീഷൻ 2 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയേഴ്സിൽ ഇത്രയും കോർട്സ് ഇന്ത്യയിൽ വരണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് 2021 അതിന്റെ ഒരു കംപ്ലീഷൻ ആകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് എന്തായാലും 2018 ഇതിന് അമെന്റ്മെന്റിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേസസിനെ പറ്റി ഈ പോക്സോ കേസസിനെ പറ്റി 2 months ഇതിനകത്ത് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള അപ്പീൽ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത്ര 6 monthsനകത്ത് അല്ലെ കേസ് ഒരുപാട് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പാടില്ല, 1 yearന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല, മാക്സിമം അങ്ങനെ നോക്കണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ 2018 ക്രിമിനൽ ലോ അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ടിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷമല്ല, അതല്ലാതെ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിലേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കേസസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ലിമിറ്റ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞ 2-3 കേസസ് ഉണ്ട്. കോമൺ കോസ് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ 1996, രാജ്ദിയോ ശർമ്മ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീഹാർ ഇൻ 1990. ഈ കേസസിലെല്ലാം എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം 2002 സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ഇത് മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ 2002 ഒരു 7 ജഡ്ജ് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻഡേറ്ററി ടൈം ലിമിറ്റ്സ് കുഡ് നോട്ട് ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ കോർട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആദ്യം അങ്ങനെ സജഷൻസ് വന്നെങ്കിലും വീണ്ടും അത് മാറ്റി പറയേണ്ടിയ ഒരു അവസ്ഥ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ കുറെ പുതിയ ന്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്സ് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് സ്പെസിഫിക് ടൈം ടേബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് സ്പെസിഫിക് ടൈം ടേബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ US-ലും UK-ലും കാനഡയിലും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കേസ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ജഡ്ജ് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കും. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കും, ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈം ടേബിൾ. അതുപോലെ ഈ എത്ര ടൈം ഫ്രെയിമിൽ 2 കക്ഷികളും എന്തൊക്കെ ഫയൽ ചെയ്യണം, ഇത്ര ഇതിൽ ഓരോന്ന് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ ആദ്യമേ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതാണ് കേസ് സ്പെസിഫിക് ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു അവർക്കപ്പോ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇത്ര നാളിനകത്ത് ഈ കേസ് തീരും, ഈ അതിന്റെ പ്രൊസീഡിങ്സ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നെ പ്ലീഡിങ്സ് എല്ലാം അതിന്റെ അകത്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും, പേപ്പർ ഇതെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് US, UK, കാനഡ എന്നുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഈ കേസ് സ്പെസിഫിക് ടൈം ടേബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ട ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ 2011 രാമരാമേശ്വരി ദേവി വേഴ്സസ് നിർമ്മല ദേവി, രാമരാമേശ്വരി ദേവി വേഴ്സസ് നിർമ്മല ദേവി എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ 2011 ഈ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. അതിൽ പറഞ്ഞ സുപ്രീം കോർട്ട് അഡ്വക്കേറ്റഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് കേസ് സ്പെസിഫിക് ടൈം ടേബിൾസ് ഫോർ ദ ടൈംലി ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് കേസസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായി? അപ്പം എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ആരോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിന്റെ അകത്ത് ഈ കേസ് സ്പെസിഫിക് ടൈം ടേബിൾ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവര് ഓൾറെഡി ഇത് പ്ലാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട്, ഒരു ചാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ ഈ കക്ഷികൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡിലേ ഒക്കെ വരുത്തുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗ്ലിജൻസ് ഒരു അങ്ങനത്തെ വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ അവരുടെ പെറ്റീഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവോ, ഡിസ്മിസിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫൈൻ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുവോ ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതൊക്കെയായിരുന്നു അതിന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ അതൊക്കെയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്ച്വലി അതിന്റെ ഒരു പിന്നെ കുറെ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അല്ലാതെ കുറച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ജഡ്ജസ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്, അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ജഡ്ജസ് പ്രയോറിറ്റി ബേസിസ്. പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ട്രാഫിക് കോഡ്സ്, ഇപ്പൊ പെറ്റി കേസ് അല്ലെ ഫൈൻ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പം നമ്മൾ പെറ്റി അടിക്കുന്ന കേസെല്ലാം കോടതി പോയി ഫൈൻ അടയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ അതൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കോടതിയുടെ ലോഡ് കൂടുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാഫിക് കോഡ്സ്, സ്പെഷ്യൽ ട്രാഫിക് കോഡ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ഇത് വരണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരിതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പീരിയോഡിക് അസസ്മെന്റ് ബൈ ഹൈക്കോർട്ട്, പീരിയോഡിക് അസസ്മെന്റ് ഹൈക്കോർട്ട് നടത്തണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഇതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഹൈക്കോർട്ട് പീരിയോഡിക് അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ചിലയിടത്തൊക്കെ. കാരണം എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഷീസ് എ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർ, അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവർക്കൊക്കെ ടാർഗറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത്ര കേസസ് തീർക്കണം എന്ന് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഇത്ര കേസ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് എല്ലാവർക്കും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റാറില്ല, അത്രയ്ക്ക് വർക്ക് ലോഡാണ്. പിന്നെ സബോർഡിനേറ്റ് കോർട്സിലെ ജഡ്ജസിനൊക്കെ അത്രയും വർക്ക് ലോഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാറില്ല. ചിലപ്പം എന്നാലും അവരെ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുമ്പോഴല്ലേ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരോട് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ അത് മൂവ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് പറയും. അപ്പം ഇതിന്റെ അകത്ത് പിന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈംലി ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ആണ്. അപ്പം റിട്ടയർമെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ജഡ്ജ് റിട്ടയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്രയും വേക്കൻസി വരുവാണ്. അപ്പൊ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ അതിനനുസരിച്ച് നടത്തി 1 വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് ഒരു ജഡ്ജിന് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അടുത്ത പോസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ. റിസൾട്ട് വന്നു, 1 വർഷം ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു, അപ്പൊ അത്രയും ഗ്യാപ്പ് വരികയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരാതെ അത് മീൻസ് അതിനൊരു ഡിലേ വരാതെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാഫിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാതെ നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് പക്ഷെ അതൊന്നും നടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ റിഫോംസ്. കാരണം ഇപ്പം പല കേസുകളും ഇപ്പൊ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തീർക്കുന്നത്.
അപ്പൊ അതിനെ ഒരുപാട് ഇപ്പം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ഇപ്പം പല കേസുകളും സാധാരണ ഒരു പിന്നെ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്ന കേസുകളിലെല്ലാം ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും. ഇപ്പം അത് അതിന് കുറച്ചൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം കേസ് ഈ വർക്ക് ലോഡ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ, ആർബിട്രേഷൻ, കൺസിലിയേഷൻ, മീഡിയേഷൻ, ലോക് അദാലത്ത്. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ചില ഇതിലൊക്കെ ഇപ്പം ആൾക്കാർക്കും കുറച്ചൊരു അവയർനെസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം ഇങ്ങനെ കൺസീലിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മാറ്റർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയേഷൻ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലായാലും ചിലപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ അങ്ങനത്തെ ഇതും കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, വർക്ക് ലോഡ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ലോ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്, ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞൊരു ഏകദേശം ഒരു 10 റിപ്പോർട്ടെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ റിപ്പോർട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നേരെയാക്കാൻ അവർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിനൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേഡ് ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ള, അല്ലെ ജസ്റ്റിസ് ഡിലേഡ് ഇസ് ജസ്റ്റിസ് ഡിനൈഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് പോകത്തില്ലായിരുന്നു. അതപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ചുപേര് മാത്രം ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒന്നും കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ചിന്തിക്കണം, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് റിഫോംസ് ഉണ്ട്. ആ റിഫോംസ് എല്ലാം നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുത്താനും ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും ആ ഫ്രണ്ട് ആസ് എ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസറുടെ കമന്റ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പറയുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഷാൾ ബി ദെയർ ആസ് എ പബ്ലിക് ഡിമാൻഡ് എന്നാണ്. കാരണം അവർ പറയുന്ന ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് ആർ ഓൾവേസ് സൈലന്റ്. അവർക്കൊരു ഡിമാൻഡ് എടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. കാരണം അവരെത്ര ഇതാണെങ്കിലും ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും ഉള്ളവർ, അവരും അത്ര സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉള്ളവരൊക്കെ വലിയ അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ജഡ്ജസ് ഒക്കെ അങ്ങ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കോ, സമരം ചെയ്യുവോ, അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം യൂഷ്വലി ആ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നിട്ട് പറയുന്നത് ദേ ആർ സൈലന്റ്, ദേ കനോട്ട് ഡിമാൻഡ് എനിത്തിങ്. അപ്പം ഒരു അവളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് ജുഡീഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഷാൾ ബി ദെയർ ആസ് എ പബ്ലിക് ഡിമാൻഡ്. ഒരു പബ്ലിക് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഡിലേയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു, ഇത്രയും ഡിലേ, ആർക്കും ജസ്റ്റിസ് കിട്ടുന്നില്ല, കോടതികൾ കുറച്ചുകൂടി ഇതാകണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പബ്ലിക് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എന്നൊരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ്, ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസറുടെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. അപ്പം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്കിനിയും കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാൻ ഇല്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ടൈംലി ജസ്റ്റിസ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ള വാക്കിന് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ജസ്റ്റിസ് ഇസ് ലൂസിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടുഡേ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കറന്റ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ്. അപ്പം ആസ് ലോയേഴ്സ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ബഡ്ഡിംഗ് ലോയേഴ്സ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഭാവിയിലെ ലോയേഴ്സ് ആണ്, നിങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്താനുള്ളവരാണ്. പിന്നെ ചിലപ്പോ ഇനിയും വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രീയത്തിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറിയിലാവാം, എവിടെ ചെന്നാലും നിങ്ങൾ ഒരു എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റിസ്, ഈ ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ആസ് ലോയേഴ്സ് ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഡു യുവർ പാർട്ട് ടു പ്രൊമോട്ട് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ജസ്റ്റിസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെക്കാൾ കഴിയുന്ന, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരാൾ വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് വിചാരിക്കാനാ എന്ന് വിചാരിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഈ 39 പേര് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു മാറ്റം ചിലപ്പം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പറയാനൊക്കത്തില്ല, യങ് ജനറേഷൻ ആണ്. അപ്പം എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി ഒരു നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തോ ആയാലും എപ്പോഴും ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, കാരണം എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ആസ് ലോയേഴ്സ് നമ്മുടെ ബൈബിൾ ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെ. സോ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുക. വേറെ മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും നിങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റിസിന് വേണ്ടി. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. Debansi. Thank you so much, ma'am, for your inspiring speech. We are grateful for the effort you have put in today, and definitely we will put some thought into it. Now, I would like to call upon our next guest speaker, Ms.Rose siby Mariam, Secretary at LGRF Thiruvananthapuram Chapter and Assistant Professor at CSI Institute of Legal Studies. She will be highlighting the topic Incorporation of Current Affairs into Legal Education. Over to you, ma'am. Thank you, Nancy. Thank you. And Neelima ma'am, it was really an interesting session. It was actually very thoughtful session, and that was very interesting. All right, so before beginning, and you know what I'm going to talk, right? So before beginning, I want to ask you a question. Like a question എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആരാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ്, ആരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള ഡെയിലി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫ്രം യുവർ ഡെയിലി റൂട്ടീൻ. നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി റൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം. ഐ ഹോപ്പ് ഐ എം ഓഡിബിൾ, റൈറ്റ്? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, right. All right. So
That is a question from your daily routine. നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി റൂട്ടീനിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യം. Alright. So ഇന്നത്തെ ദിവസം ആരും കുളിച്ചിട്ടില്ല, പല്ല് കഴിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട, ഞാൻ അതൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല. But the question is like, how many of you read newspaper daily? Anyone can answer. ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? എനിവൺ ക്യാൻ സേ. ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്യാം. 10 seconds. Yes, ma'am, I do. Wait, Yes, Prakash. ma'am, I do. Which newspaper you do read generally? Ma'am, currently, ma'am, the Times of India. Previously, I used to read the Hindu, but currently the Times of India. Very good, very good. Wait, thank you. So he said that he is reading newspaper daily, and the same. Like we do brushing, like we take bath, കുളിക്കുന്ന പോലെ പല്ല് തേക്കുന്നത് പോലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാനുള്ള ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ, അത് നമ്മൾ എത്ര പേർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതൊരു ഒഫൻസ് ഒന്നും അല്ല. അത് ചിലപ്പം ഇല്ലാതിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ചിലർക്കുള്ളായിരിക്കാം. നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ആൻ ഒഫൻസ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ്, as a lawyer or as a student or as a law student, you have two options. Like one is stay updated, or the other one is stay outdated. You have two options, stay updated and stay outdated. Okay, only നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാം. റൈറ്റ്. സോ ദർ ഇസ് എ ഫിലിം, സമ്മറി പറയാൻ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം നിങ്ങളോട് അരമണിക്കൂർ സംസാരിച്ചാലും 45 minutes, even if I'm taking 45 minutes or 1 hour, the entire summary I can say in a single click from a film. ഒരു സിംഗിൾ ക്ലിക്ക്, ഒരു ഫിലിമിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്ലിക്ക്. Some of you may know that the film തനിയൊരുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ, തമിഴ് ഫിലിമാണ്. സോ ഞാൻ തമിഴ് ഫിലിംസ്, ഞാൻ തമിഴും ഹിന്ദിയും മലയാളവും എല്ലാം ഞാൻ അത്യാവശ്യം കാണുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. സോ ആ തമിഴ് ഫിലിമിൽ the hero, Jayam Devi, the hero, he is an IPS officer. So at the end, at the climax, when after Aravind Swamy got punished and blah blah blah, so at the end a scene is there. ഒരു സീൻ ഉണ്ട്. ആ സീനിൽ it is shown that Jayam Ravi, when he was 15 years old, he is going through the newspaper. Like ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വിരൽ ഓടിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സീൻ ഉണ്ട്. Alright. So എന്താണ്, his query started when he was 15 years old. Okay, 15 വയസ്സായിരുന്നപ്പോൾ പുള്ളിക്കാൻ ക്വയറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. കാരണം why is this so, and what is this, right? Why, what, how, ഇങ്ങനത്തെ query. Alright, and that led to that film. എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? That led to his success. അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, he was able to defeat his enemy. Alright, നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ്. So we have to, it's a fight. Life is a fight, you know. അപ്പം some of you may be strictly focusing for being lawyers, for practicing only, right? So obviously our life is a fight. Okay, ഇപ്പം നിങ്ങൾ lawyers തന്നെ ആയില്ല, വേറെ ഏതെങ്കിലും job, if you are trying for other jobs, like some of you might be planning for what, being civil service officers or judicial magistrates, or for bank officers, or what else. A lot of opportunities. You may be looking forward for many things, right? Many options are there for you. Okay, അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ഏത് മേഖലയിൽ എത്തിയാലും, എവിടെ എത്തിയാലും എന്താണ്, നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്കൊരു, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് വി ഹാവ് an additional advantage, right? If you are updated properly, we have additional advantage. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് മജോറിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര റെയർ ആയിരിക്കണം. Even though you are law students, people would be coming to you and like would be asking questions to you, like മോളെ ഓനെ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, why is it so? Questions would be like this, right? For example, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും, യൂഷ്വലി വരുന്ന ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ്, കുഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ ക്വസ്റ്റൻസ് വരുവാണ്, എസ്പെഷ്യലി മാരേജ് ആക്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് നടക്കമുള്ള കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റൻസ്. പിന്നെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിയുണ്ടായി, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നും എന്താണ്, they are trying to encroach, they are trying to trespass to our property. So ഇതെല്ലാം നിങ്ങളോട് law students ആണെങ്കിൽ കൂടെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കും. So imagine, once you become lawyers, once you pass, once you are clearing your LLB and you are pursuing your PG, after that what will be your position in society? സൊസൈറ്റിയിൽ നിങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ളവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ ലെവലിലാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഏത് പ്രൊഫഷനിലുള്ള ആൾക്കാരോട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും
പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ലോയേഴ്സിനോട്, ലോ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനാണ്. ദേ ആർ ഈഗർ ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ലൈക്ക് ദേ ആർ ഹാവിംഗ് എ ഫീൽ ദാറ്റ് വി ആർ കേപ്പബിൾ ഇനഫ് ടു ടെൽ എവറിത്തിങ് അണ്ടർ ദി സൺ. മനസ്സിലായി? കാരണം വൈ ലോ ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി സ്ട്രിക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു അവർ ഡെയിലി ലൈഫ്. നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫോട്ട് ഇത്ര മാത്രം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഇല്ല ഞാൻ പറയും. നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഏത് കാര്യത്തിലാണ് ലോ ഇല്ലാത്തത്? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ്, നമുക്ക് ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തോരം ലോസ് ആ ഉള്ളത് ഇല്ലേ? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഉറങ്ങാം, റൈറ്റ് ടു സ്ലീപ്പ് നമുക്കില്ലേ? റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടിക്ക് അത് റൈറ്റ് ടു സ്ലീപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ നോയിസ് ഫ്രീ, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യം, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ കാര്യം ജയിലിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറ, ഇന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ഒരു ലോ ഇല്ല എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറ, അത് ഐ മീൻ പ്രോബബിളി ആഫ്റ്റർ 2-3 years അതിലും ലോ വന്നുകൂടായികയില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പം എന്താണ്, ഇപ്പം ഒരു 2000 മുമ്പ് ലോയേഴ്സ് മീൻ പാസ് ഔട്ട് ആയ LLB സ്റ്റുഡൻസ്, സോ ദേ ഹാഡ് നോ ഐഡിയ അബൌട്ട് സൈബർ ലോ, റൈറ്റ്? സൈബർ ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ സൈബർ ലോ ഇസ് എ സബ്ജക്ട് ഫോർ യു, റൈറ്റ്? സോ ഇതില് എനിക്കിപ്പം ഓരോ എക്സാമിനും എന്ത് ചെയ്യണം, എന്താണ് സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിറൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം, ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസിൽ എങ്ങനെ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. ആൻഡ് മോർ ഓവർ, just please remember that I'm not advising you, I'm just giving guidance, little bit of guidance, right? Okay, ഞാൻ ചെറിയ ഗൈഡൻസ് മാത്രമേ തരാൻ പറ്റൂ, അല്ലാതെ എല്ലാത്തിനുമുള്ള ആൻസർ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല, പിന്നെ എല്ലാത്തിനുമുള്ള എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഐ എം ഗിവിംഗ് യു ദ ഗൈഡൻസ്, ഓക്കെ? കാരണം എന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ളവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ നിന്ന്, സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ നിന്നുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും കിട്ടിയ, ആൻഡ് ഒരു ലോ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു, ഒരു ലോ ടീച്ചറാണ്, ഒരു ലോ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് നടന്ന ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന നിലയിൽ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൈ ഐ എം ടെല്ലിംഗ് ദിസ് ടു യു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് you can correct yourself at this age. Once you are pursuing your LLB at this age, if you are ready to correct right now, then you will be successful, no doubt with respect to that. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചു നോക്കാം. നെവർ ടേക്ക് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ടെൻഷൻസ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻഷനെ എടുക്കരുത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, അതായത് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാൻ പറയത്തില്ലേ, ഒരു ചേഞ്ച് ആർക്കാ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്? ഹു ഡസൻ ലൈക്ക് എ ചേഞ്ച്? ഒരു മെഡിമിക് സോപ്പിന്റെ പരസ്യമോ, മെഡിമിക്സ് അല്ല ചന്ദ്രികര സോപ്പിന്റെ പരസ്യത്തിൽ പറയാം, റൈറ്റ്? ഹു ഡസൻ വോണ്ട് ലൈക്ക് എ ചേഞ്ച്, റൈറ്റ്? ആർക്കാ ചേഞ്ച് ഇഷ്ടമില്ലാതെ? ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ജേർണി. ഞാനൊരു വളരെ കുറച്ച് സമയമല്ലേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ്. ഒരു ജേർണി ഫ്രം 2016 ടു ടിൽ ടുഡേ, 2016 തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള ഒരു യാത്ര. ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം I would like to share with you, right? So, നിങ്ങൾ മീൻ 2016 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധമുള്ള പീരീഡ് ആണല്ലോ, റൈറ്റ്? യെസ്, യു ആർ വെൽ അവെയർ അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറൌണ്ട് യു, റൈറ്റ്? യെസ്, 2016 is fine, right? So, you all know that demonetization, right? Demonetization. Everybody must be knowing what is demonetization. Okay, if I'm asking you what is demonetization, you will be answering like it's withdrawal of money, or കാശ് പിൻവലിക്കുന്ന നമ്മുടെ അന്നത്തെ 500 നോട്ട് പിൻവലിച്ചില്ലേ, 1000 നോട്ട് പിൻവലിച്ചില്ലേ, അതാണ് demonetization എന്ന് we can say, right? But how many of us know that? How many of us know what is the definition of demonetization? Demonetization എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ what would be your answer? ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്, വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ഇൻ എന്താണ് നമ്മുടെ സെഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, 7:30 സെഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ദ തിങ് ഈസ്, the simple definition is withdrawal of money as a legal tender. Okay, withdrawal of money as a legal tender. Okay, so for most of us, even though we are into this legal thing, legal tender, money and money handle ചെയ്യാത്ത ഒരു പേഴ്സണും ഇല്ല. everyone is handling money, right? എല്ലാവരുടെയും ഒരു രൂപയെങ്കിലും തൊടാത്ത, 10 രൂപയെങ്കിലും തൊടാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം money is part of us, part of our life, daily life, right? So it is a legal tender എന്ന് എത്ര പേര് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്? മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പൈസ, നമ്മൾ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ ഫുഡ് അടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ ഡ്രിങ്ക്സ് മേടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നു. ഈ മണി ഈസ് എ ലീഗൽ ടെൻഡർ എന്ന് ഹൗ മെനി ഓഫ് യു തോട്ട്? ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പം എത്ര പേര് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഏതാണ് ഞാൻ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ച് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അതായത് മണി, അതിനെ പറ്റിയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനോടൊന്നും
പോകുന്നില്ല. അതായത് മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീഗൽ ടെൻഡർ ആണ്. അത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബാങ്കിംഗ് ലോ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കും. ബാങ്ക് ലോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നവർ ഇനി പഠിച്ചോളൂ. മണി എന്ന് പറയുന്ന ലീഗൽ ടെൻഡർ ആണ്. ഇറ്റ്സ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്, എക്സ്ചേഞ്ച് മീഡിയം ആണ്. സോ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റഫ്സ് ആർ ദർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ, ഒരു കാര്യം വായിക്കുന്നു. ഇപ്പം നീലിമ മാം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് മാം ഹാസ് ഗോട്ടഡ്, റൈറ്റ്? ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് ഷീ ഹാസ് മെൻഷൻ, റൈറ്റ്? വാളയാർ ഇൻസിഡന്റ്, അഭയ ഇൻസിഡന്റ്, ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്, റൈറ്റ്? സോ ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു അനദർ എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ്, പോക്സോ കേസിലെ വിധി. I'm sure that 37 people are here, and other than me, 36 are there. 36 knows about this POXO case, right? ഈ 36 പേർക്കും അറിയാം പോക്സോ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന എന്താ ഇഷ്യൂ 36 പേർക്കും അറിയായിരിക്കും, അല്ലെ? അറിയാത്തവരാരും ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം തെറ്റിക്കേണ്ട, അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എന്താണ് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിന്റെ വേർഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം controversial, right? Has become controversial, right? But this and what happens, controversial, a lot of people, especially my students, a lot of people have put this as their status in their WhatsApp and put in their social medias and all, in Instas and those Facebooks and all. But and you must be noticed that this the thing is, how many of you have noticed that under which section trial court punished this person? ഏത് സെക്ഷനിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ ട്രയൽ കോർട്ട് ഈ പേഴ്സണെ കൺവിക്ട് ചെയ്തത്? അണ്ടർ വിച്ച് സെക്ഷൻ ദിസ് പേഴ്സൺ ഗോട്ട് കൺവിക്റ്റഡ് ബൈ ദ ട്രയൽ? Section 8 POXO. Very good, Anandu. It's really good. Okay, Anandu has answered that it's section 8, right? So there lies the difference. And section 8 and any other sections, Anandu? Section 7 ലായിരുന്നു എന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, സെക്ഷൻ 8 ലെ എന്റെ പണിഷ്മെന്റ് ആണ്. Along with section 8 of POXO, there are certain 354 IPC യുടെ ഒഫൻസ് ഉണ്ട്. Very good. Then 354 and outraging modesty, it's more than enough, Anandu. It's more than enough. Very good. I appreciate you from my heart. Okay, so okay. Section 8, section 354, section 363 kidnapping, and section 342 wrongful confinement. All right, of IPC 354, 363 and 342 of IPC. All right, so ഇത് നോട്ടീസ് ഇത് നമ്മൾ എത്ര പേര് നോട്ടീസ് ചെയ്തു? Anandu mentioned, right? So I'm so happy. All right, so there is a difference. അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇഫ് എ ഡിബേറ്റ് കംസ്, ഒരു ഡിബേറ്റ് വരുന്നു, alright, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരൻസ്, നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛന്മാര്, പിന്നെ നമ്മുടെ അപ്പന്മാര്, ഇവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഒരു സന്ധ്യാസമയത്ത് ഒരു ഈവനിങ് ടൈമിൽ they would be going out, and there would be a gathering of their friends, and they would start talking about what is happening recently, right? What's happening around them, right? Some of them may be bitching about others, but otherwise they if it is morning, while having tea, they would be reading out newspapers while sitting in tea shops, and they would start discussing things, right? If we are into this thing, like discussing something, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ ആളാവുക പറയത്തില്ലേ, ഞാനൊരു സംഭവമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ, ലൈക്ക് ടു ഷോ ദാറ്റ് സംതിങ്, റൈറ്റ്? പിന്നെ എന്താ പറയുക, പിന്നെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിവുണ്ട്, പിന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യുക. ഈ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് വി ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ് ഇൻസിഡന്റ്. കാരണം ഈ പോക്സോ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് അത് എന്തൊരു ഇൻജസ്റ്റിസ് ആണ്, എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ വേർഡിക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ, എസ്പെഷ്യലി എ ലേഡി ജഡ്ജ്, ഹൗ ക്യാൻ ഷീ സേ സോ, ആൻഡ് like that we can say a lot of things about this thing, right? So and we can show that we are updated, right? ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. But there is a difference. കാരണം if discuss ചെയ്യുന്നതിന്, for discussing the thing it's enough, but more than that, for in practical aspect, for being a lawyer, or for writing an exam, writing a competitive exam, the things that right now Anandu mentioned, and the things that I have added, it's necessary. Okay, കാരണം എന്താണ്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ആൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം, but most of them would be updated, right? So they would be like, a thing is going on. So whether this person who is writing this exam, or who is sitting in front of me for an interview, whether this person is aware of the thing
going on, the personal thing, deep things about this incident. This person would be checking, right? So, ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഭയങ്കര തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം. തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സിംപിളി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു കാര്യം വായിക്കുമ്പോൾ വൺസ് യു ആർ റീഡിങ് സംതിങ്, ഗോ ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മള് ലേമൻ ആണ്. മോർ ദാൻ ദാറ്റ് നൗ വി ആർ ലോമൻ, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ലേമന് അപ്പുറം ഒരിത്തിരിയും കൂടെ നമ്മൾ ചാടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ലോമൻ ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ലോമൻ ആർ സപ്പോസ് ടു ബി വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യണം. ഇതുപോലത്തെ ന്യൂസുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, ഈ ന്യൂസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഡീപ്പായിട്ട് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുക. ഇത് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ബോറായിപ്പോ. കാരണം നിങ്ങൾ ജനിച്ച കാലം തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയ കാലം തൊട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്നൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം, പത്രം വായിക്കണം, എന്താണ് അതിന് നോട്ട് എഴുതി വെക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സ്ഥിരം കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ പറയത്തില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ പറയത്തേ ഇല്ല. ന്യൂസ് പേപ്പർ മൊത്തം ഇരുന്ന് അരച്ച് കലക്കി ഒരു ദിവസം നമുക്ക് എത്ര സമയം കിട്ടും? ഇപ്പൊ തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ ദെയർ. നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നത്, എന്തെല്ലാം കാര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്പെൻഡിങ് 2 hours 3 hours ഫോർ എ ന്യൂസ് പേപ്പർ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ റൈറ്റ് നൗ, റൈറ്റ്? സോ ബട്ട് യു ക്യാൻ ഡു വൺ തിങ്, മേക്ക് ഇറ്റ് ഹാബിറ്റ്. നമ്മൾ പണ്ട് കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന അങ്ങനെയാണ്, എന്റെ വീട്ടിലാണ് അങ്ങനെ. ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പം ഞാൻ ബ്രഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എന്തായിരുന്നു, ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ നിൽക്കുമായിരുന്നു. 1 മണിക്കൂർ എടുത്ത് ഞാൻ ബ്രഷ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം എന്നിട്ടാണ് തുപ്പി വരുന്ന വരവ് കണ്ട അന്നുള്ള പല്ല് 32 പല്ലും ഇല്ല, അന്നുള്ള പല്ലുകളെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ഇപ്പൊ വെളുപ്പിച്ച് മറ്റേ എല്ലാവരും എന്റെ sorry for the interruption. Am I audible? Yes, ma'am. Now okay. You can see, am I audible? Yes, yes. Yeah. Yes, all right. Okay, thank you. So, when my parents advised, like, എന്തിനാ ഇങ്ങനെയാണെന്നോ പല്ല് ബ്രേക്കുന്ന എന്ന് ചോദിക്കും. Now I know that പല്ല് ബ്രഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ it will take just 3 or 4 or 5 minutes, right? ഒരു 2, 3, 4, 5 minutes ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, in the same manner, അത് മറ്റേതിനേക്കാൾ ഞാൻ ഈ 5 minutes തേക്കുന്ന പല്ല് തേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 1 hour എടുക്കുന്ന തേപ്പിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആണ് എന്നും എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ആർ റീഡിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ, going into each and every sentences, each and every pages of the newspaper, it's better to go for what you need, right? Absorb what you need and squeeze out what you don't need. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ്. അതിപ്പം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ആണെങ്കിലും അല്ലാതെ ഉള്ള ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും, അബ്സോർബ് വാട്ട് യു നീഡ്. നമുക്ക് വേണ്ടതിനെ മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചേക്കാവൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നതിനെ എല്ലാത്തിനെയും അടിച്ചു കളഞ്ഞേക്കണം. ഓക്കെ, സ്ക്വീസ് ഔട്ട് വാട്ട് യു ഡോണ്ട് നീഡ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വേണ്ടാത്ത നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്, അത് എന്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും. ഇൻ ദ സെയിം മാനർ, വൈൽ റീഡിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ, sensationalization, a lot of sensationalization, not only reading newspaper, while listening to newses. Okay, if you're reading, if you're watching CNN IBN, if you're watching NDTV, if you're watching Asianet Manorama News, or if you are updating news apps, and if you are updating live law, updating legal sites and all, try to understand what you need actually. Okay, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. ഞാൻ പറയട്ടെ, ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം, ബാക്കി നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം. അതായത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഈസ് കാറ്റഗറൈസ്, റൈറ്റ്? നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് those who are reading newspaper daily, they might have noticed it, right? So എന്താണ്, national news is there, then international news are there, then economic are there, then local news are there, then sports page is there. So in this manner, it has been categorized, right? So, what is the purpose of this categorization? Now, why didn't they write all these news in a what? What a slashing manner, like why can't they mix it up? എന്തുകൊണ്ട് categorize ചെയ്തു? ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇഫ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പർച്ചേസ് സംതിങ്, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് തരണം. അവർ മദർ ഈസ് ഗിവിംഗ് എ ലിസ്റ്റ് ടു ബൈ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ്. ആൻഡ് അമ്മയ്ക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് തിരിക്കത്തില്ലെന്ന് അറിയാം. അമ്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മളെ ആരാ മനസ്സിലാക്കുക? അപ്പം അവർ ഷീ നോസ് ദാറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പേപ്പർ കൊടുത്താൽ ഈ സാധനം എല്ലാം കിട്ടും. അല്ലാതെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഈ കക്ഷി മേടിച്ചോണ്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മേടിച്ചോണ്ട് വരുമെന്ന് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനും ഇല്ല, റൈറ്റ്?
വൈ ഇനി റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. വി നീഡ് റൈസ്, വി നീഡ് വീറ്റ് ആൻഡ് എന്താണ് അരി വേണം, ഗോതമ്പ് വേണം, വി നീഡ് വാട്ട് അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. മീൻ അരി, ഗോതമ്പ്, പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക, പിന്നെ പരിപ്പ്, പിന്നെ പാവയ്ക്ക, പിന്നെ പാവയ്ക്ക കഴിഞ്ഞിട്ട് ആപ്പിള് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കടല കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ തക്കാളി. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതുമോ? എന്റെ ഒരു കോമൺ ബിലീഫിൽ എന്റെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതത്തില്ല. റൈറ്റ്? നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് എഴുതുന്നത്? ഹൗ വുഡ് വി റൈറ്റ് ദ ലിസ്റ്റ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ഡെയിലി? പ്രൊവിഷൻസ് ലൈക്ക് അരി, ഗോതമ്പ്, എന്താണ് പരിപ്പ്, കടല, പയർ എന്ന് കൊണ്ട് എഴുതും. Vegetables, we make another list of vegetables. Like vegetables, among this category, what do we need? It's vendaka, it's lady finger, it's then it's pavaka, it's tomato, it's potato. In one നമ്മൾ vegetable list separate ആയിട്ട് എഴുതും. Okay, if fruits list fruits നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ലിസ്റ്റ് എഴുതാറുള്ളൂ. In case if she is giving you the fruits list, then it will be separate one, right? Same paper then നമ്മൾ same different columns എഴുതും. Right? Why? In the same manner, why എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രസക്തി ഇല്ല. കാര്യം എന്താണ്? That's the thing, right? In the same manner, if you are reading newspaper and this categorization is necessary, and ഈ categorization തന്നെ എന്താണ് what happened today or yesterday in national level, what happened in India, this would be our first, this would be one of the concerns, right? നമ്മുടെ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസേൺ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയും. എന്നിട്ട് ഈ വായിച്ചു നോക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞു വന്ന സെൻസേഷനൈസേഷൻ, ഈ വായിച്ചു നോക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് പേപ്പറുകൾക്ക് ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട്. പേപ്പർ ഓർ ന്യൂസ് ചാനൽസ് ആർ ഹാവിംഗ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് adding sensationalization, right? You know the term sensationalization, right? Adding little bit masalas and adding something something, especially these Malayalam newspapers. And thank God, Ved has to thank God that he's reading Hindu and Indian Express. It's better when it's compared to other local newspapers. But ഞാൻ ലോക്കൽ ന്യൂസ്പേപ്പറിനെ കുറ്റം പറയില്ല. ഐ എം അഡിക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ്. ഞാൻ മലയാളം മനോരമയ്ക്ക് അഡിക്റ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ കുറ്റം പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ചില കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ലേ, നമ്മൾക്ക് തെറ്റാണെന്നറിയാം. നമ്മൾ ലിക്കറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതിയിരുന്നില്ലേ, ലിക്കർ കൺസംഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഇസ് ഇൻജൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് നമുക്കറിയാം. അപ്പം എന്നിട്ടും അത് ആൾക്കാർ വായിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇതിനകത്ത് സെൻസേഷനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, നെഗറ്റീവ് എനർജി അടിക്കും എന്നറിയാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ, റൈറ്റ്? സ്റ്റിൽ ഐ റീഡ് മലയാളം നോർമ, റൈറ്റ്? ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഒരു ദിവസം കർത്താവ് പോയി എന്നുള്ളൊരു ഫീലിലായിരിക്കും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത്. ഇത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്നാലും വായിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണെന്ന്. If you are the options that have taken by Ved, that is Hindu and the Indian Express, it's schematically better. Actually, what you have to do, any newspaper, be it Manorama or be it Hindu or whatever it. If you are reading it, ഈ പറയുന്ന ന്യൂസസിനകത്തുനിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ലോക്കൽ ന്യൂസസുകളിൽ തന്നെ അവിടെ കുത്ത്, ഇവിടെ ഗുണ്ട, എന്താണ് പട്ടാപ്പകൽ മോഷണ ശ്രമം, പട്ടാപ്പകൽ ഗുണ്ട ആക്രമണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടംപോലെ ന്യൂസസ് കാണാം. ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്ന കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ വായിച്ചോളൂ. ടൈറ്റിൽ വായിച്ചു നോക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനം പറഞ്ഞാൽ you can be beware of yourself and you can make sure the security of others too, right? നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവരുടെയും നിങ്ങളുടെയും സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾക്കത് വേണം. എന്താണ്? പട്ടാപ്പകൽ മോഷണ ശ്രമം നടക്കും, പട്ടാപ്പകൽ ഗുണ്ട ആക്രമണം നടക്കും. ഓക്കെ, ഗൂൺസ് വിൽ ബി പ്ലേയിങ് while it's daytime, right? And murder happens not only at the during nights but even at the daytime also, right? So for knowing it, you have to know. But will any person ask you that what was the name of that goon who attacked that lady in that corner of Tambanur when it was 2017? And do you think that a person, an interviewer is coming to you and will be asking like, അന്ന് ആ ലേഡിനെ പട്ടാപ്പകൽ മോഷണ ശ്രമം നടത്തിയ ആ കള്ളന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു എന്ന് നിനക്കറിയാമോ എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും നിങ്ങളോട്? ആരും ചോദിക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ അതൊന്നും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുന്ന കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ബട്ട് ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് or as a എന്താണ് ക്യൂരിയസ് സിറ്റിസൺ, there are certain things. Okay, like ചിലപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ചില ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലൊക്കെ കുഞ്ഞു കോളം, ഇത്തിരി പോണ ഒരു കോളത്തിലായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ enactment of new law would be mentioned. Alright, enactment of a new law or a new policy of government would be mentioned. And then
small column, right? But even though it is mentioned as a small one, as little thing, it is necessary for us. Okay. കാര്യം എന്താ അറിയോ, നാളെ ഇത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു എ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്രപ്സി കോഡ് 2016. ഓക്കെ, റൈറ്റ് നൗ 2020 വിറ്റ്നസ്ഡ് or എന്താണ് amendment to this act also. All right, insolvency and bankruptcy code. I mean, some of you might be knowing what is insolvency and bankruptcy code. Okay, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അതായത് നമ്മൾ പാപ്പരാവാൻ കേട്ടില്ല, നമ്മൾ ചിലപ്പം നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സിനോടോ നമ്മുടെ പേരൻസിനോടോ ഒക്കെ പറയും, ഇല്ല ഫ്രണ്ട്സിനോട്, എടാ ഞാൻ പാപ്പരാടെ, എൻ്റെ ലഞ്ചിന്റെ പൈസ ഇല്ല, എന്താണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഷെയർ എടുത്തില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെത്താൻ ചായയും കടി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു, എൻ്റെ ഇല്ല എന്ന് പറയും. റൈറ്റ്. ഇല്ല പിസ്സ വാങ്ങിക്കാൻ, നോ എൻ്റെ ഇല്ല എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, പാപ്പരാണെന്ന് പറയും. റൈറ്റ്. സോ ഇതുപോലെ വലിയ വലിയ കമ്പനീസ്, എന്താണ് വലിയ പേഴ്സൺസ്, റൈറ്റ്, അനിൽ അംബാനി, ഇൻസോൾവൻസി ബാങ്ക്രപ്സി കൊണ്ടാണെങ്കിൽ കേസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വിജയ് മല്യ, ഓക്കെ, നീരവ് മോദി. ഓൾറൈറ്റ്. സോ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആർ ദേർ. They are becoming insolvent. Okay, and insolvency and bankruptcy code, it's a later, I mean, recent development. But still, I'm sure that, as I mentioned with respect to cyber law, within 5 years or within 5 years, this would be in law students syllabus. Law students in the syllabus ഈ പേപ്പർ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കും. കാര്യം എന്താ അറിയോ, ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം റെലവൻറ്റ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഇത് മിക്കപ്പോഴും ഈ മലയാളം ന്യൂസ് പേപ്പറുകളും, ഐ മീൻ ഇഫ് വി ആർ റീഡിങ് ലോക്കൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് only, then we don't be getting an idea about insolvency and bankruptcy code. Okay, but definitely note ചെയ്തോളൂ, നിങ്ങളുടെ if you are focusing on a career at bank as a legal advisor, or as a in a you want to work with a firm, law firm, or which deals with financial matters, definitely this would be knowing about insolvency and bankruptcy code is going to put you up. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ലോ അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആലോചിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞു കോളത്തിൽ കടന്ന മാറ്റർ and how it matters to our daily life. Okay, ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന വിജയ് മല്യനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, but actually due to that incident only, this Vijay Mallya and Nirav Modi incident only, this Fugitive Economic Offenders Act has come. Right? How many of you know that? വിജയ് മല്യനെ അറിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും കാണത്തില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വിജയ് മല്യനെ അറിയാം. ഇല്ലെങ്കിൽ സൂര്യരെ പൊട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാവരും പറയും വിജയ് മല്യ ആരാ. അങ്ങനെ വിജയ് മല്യയെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു പൂക്കളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കാണിക്കുന്നത് വിജയ് മല്യ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. വിജയ് മല്യ ഒറിജിനൽ വിജയ് മല്യ അല്ല കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, but how many of you know that there is an act called Fugitive Economic Offenders Act? കാരണം എന്താണ്, this person went from India and now he is enjoying his life at where UK, right? So what we can do if എന്താണ് ഈ പേഴ്സൺ UK അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Okay, so India has enacted Fugitive Economic Offenders Act. Okay, അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ, കാരണം അവരുടെ സോവറിനിറ്റി നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. Okay, അപ്പം and for protecting the sovereignty of other nations, we cannot encroach into the territory of another nation and we cannot arrest that person. So by sitting over here, by sitting in our own nation where this person has committed the offense, what we can do? Okay, for that, an answer for that is Fugitive Economic Offenders Act. Okay, it has come up, right? So in the same manner, a lot of things are there. Try to understand it. എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാര്യം നടന്നാൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ, ഈ പോക്സോ ഇൻസിഡന്റിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഈ വിജയ് മല്യ ഇൻസിഡന്റിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയ ജസ്റ്റ് തിങ്ക്, ഒരു വട്ടം ന്യൂസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇനിയെങ്കിലും ചിന്തിക്കാം. അന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഏറ്റവും അവസാനം വന്നൊരു ടീച്ചറാണ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ലാസ്റ്റിലായിട്ടൊരു ഇതെടുത്താണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് എനിക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ, ഒരു സെക്കൻഡ്, അതായത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ, അതായത് ചിന്തിക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, ഐ എം നോട്ട് കമ്പലിങ് യു, ഇഫ് യു ആർ വില്ലിംഗ് ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ. അതായത് ഇങ്ങനൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു മാസീവ് ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക്, ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് പാകിസ്ഥാൻ, ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് ചൈന, ക്രിക്കറ്റ് ഉള്ള കേട്ടോ, മറ്റേ ഒരു മിലിറ്ററി ഫൈറ്റ് വരുന്നു, സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് കംസ് അപ്പ്, right? So what is the difference between a normal strike and surgical strike? I would be thinking like that when it was happened, that means with respect to Pakistan, there was a term called surgical strike. Then I thought, what is why do this term like surgical, it is to be mentioned? Okay,
There is a difference between normal strike and surgical strike. Okay, accurate surgery, when we are doing a surgery, നമുക്ക് ബ്രെയിനിലാണ് അസുഖമെങ്കിൽ ബ്രെയിനിന് സർജറി ചെയ്യും. Okay, if the disease with our heart, then we would be doing heart surgery on our heart and not at our brain, right? So in the same manner, if a group of people are there who is offending India, that means terrorists, then we would be attacking that portion only and not the ordinary citizens of പാകിസ്ഥാൻ, റൈറ്റ്? ആ രാജ്യത്തുള്ള നോർമൽ പാവം സിറ്റിസൺസിനെ അല്ല ഉപദ്രവിക്കേണ്ടത്. പകരം എന്താണ്, അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന മിലിറ്റൻസ്, അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെററിസ്റ്റ്, ഇഫ് ദേ ആർ ലൊക്കേറ്റ്, ഇഫ് വി ആർ ഏബിൾ ടു ലൊക്കേറ്റ് ദെയർ ഏരിയ, ദെൻ അറ്റാക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് ഏരിയ. അതിന് ചുറ്റും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാറുകൾക്ക് പോലും, അതിനപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ബിൽഡിങ്ങിന് പോലുമോ ഒരു കേട് വരാതെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ആയി മാറി. ഓക്കെ, ഇൻ ദ സെയിം മാനർ, ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഫോർ എ മൊമെന്റ്. ഒരൊറ്റ ചിന്ത, ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ചിന്ത പോവുക. ഓക്കെ, ദ തിങ് ഈസ്, ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് തന്നെയല്ല, ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. വി ഹാവ് ടു ഓപ്ഷൻസ്, ലൈക്ക് stay updated or stay updated. If you are interested, you can stay updated. Okay, if you are interested only. നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്, നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇഫ് ഐ ലൈക്ക് ദിസ് കളർ, ഈ പർപ്പിൾ കളർ, ഈ കളർ എന്ത് കളറാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് ഈ കളർ എങ്കിൽ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു 2-3 ഓപ്ഷൻസ് മുന്നേ കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഈ കളറാണ്, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. If I'm interested in something, then I will be opting it, right? So if you are interested in getting updated, you can, right? അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് think for a moment, just for a second. Okay, ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി ജനറേഷൻസ് മാറുന്നു, അപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയാസിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൽ വരുന്നത്, സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നല്ല, സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഫോളോ ചെയ്യുക, അത് തന്നെ ഞാൻ പറയും, ഫോളോ സോഷ്യൽ മീഡിയ. ബട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൽ വരുന്ന എന്താ പറയുക, ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പോക്സോ കേസ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടു എന്ന് പറയുന്നു, വെരി ഗുഡ് തിങ്. കാരണം നിങ്ങൾ യു ആർ ക്രിട്ടിസൈസിങ് ദം ആൻഡ് യു ആർ അവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ ചിന്തിക്കുക, ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ആസ് എ ലോയർ, ആസ് എ ലോ സ്റ്റുഡന്റ്, ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഐ ആം സപ്പോസ് ടു നോ വിച്ച് മൈ പാരന്റ്സ് നോട്ട് ടു നോ. എന്റെ പേരൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നില്ല, ബട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഒരു ഡിഫറൻസ് ആസ് എ ലോ സ്റ്റുഡന്റ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവരോട് അവർ ചെയ്യുന്ന, നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കടപ്പാട് വീട്ടണമെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്, സാധാരണയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ലോ സ്റ്റുഡൻസ് ആക്കിയത്, അല്ലേ? അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ സംതിങ് വി ഹാവ് ടു ബി മോർ അവെയർ, റൈറ്റ്? നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായാൽ ആർക്കും വേണം പറയാൻ പറ്റും, ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു +2 സ്റ്റുഡന്റിനോട് ചോദിച്ച്, 10th സ്റ്റുഡന്റിനോട് ചോദിച്ച്, ദേ വുഡ് ബി നോയിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ബജറ്റ്, നമ്മുടെ നിർമ്മല സീതാരാമൻ, ഓക്കെ, ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ്, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ദിസ് ബജറ്റ് ലോഞ്ച്ഡ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോക്കാരെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം വേണ്ടത് മാത്രം എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എന്തൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്തു, നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് ന്യൂസ് കവർ ചെയ്തു, ഇക്കണോമിക് ലീഗൽ തിങ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മൾ നാഷണൽ ന്യൂസും ലീഗൽ തിങ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പം പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇന്റർനാഷണൽ കുറിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു നാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം. അതായത് നമ്മൾ സ്ഥിരം പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത്, അതും അറിയത്തില്ല, നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് പഠിക്കും, ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ 331 പറയുന്നുണ്ട്, നോമിനേഷൻ ലോക്സഭയിലോട്ട് എത്ര പേര് president can, how many people can be nominated by Indian president. Okay, we used to know it, right? That was true, right? But right now, what is the position? In 2019, an amendment came, 104th amendment came, and now zero persons can be nominated by Indian president to Lok Sabha. 2019 amendment. Okay, അപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച്, ഈ പ്രസിഡന്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം, കാരണം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ 2019 നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചു, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയിരുന്നത്, you have pursued your first year once you were in 2019, or you pursued your second year in 2019, but once you are getting out from the law college, the situation has changed.
സിറ്റുവേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലേ? അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? അന്നേരം ഈ അന്ന് പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറിന് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഓടി വന്ന് പറയാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ഇയർ ആയില്ലേ, അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയിരുന്നപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ 2 പേരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അത് മാറി കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? നോ, യു ഹാവ് ടു ദിസ് ഇസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് യു, റൈറ്റ്? കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ സിറ്റിസൺസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ലോയേഴ്സ് ആയി മാറിയപ്പോൾ, നമ്മൾ ലീഗൽ ഫീൽഡ് പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, വൺസ് വി സ്റ്റാർട്ട് പെർസ്യൂവിങ് ദ ലീഗൽ പ്രൊഫഷൻ, വി ബിക്കെയിം റെസ്പോൺസിബിൾ. ഓക്കെ, ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന വാക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവര് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഞാനൊരു ബേർഡൻ തന്നു എന്ന്. ഇത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട എന്ന് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരോട് പറയാം എന്ന് ഞാൻ പറയാം. കാര്യം എന്താ അറിയോ? ജസ്റ്റ് കൂളായിട്ട് എടുക്കാം. കൂളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചുറ്റും നടന്ന ഈ പറഞ്ഞത്, ഞാനിപ്പോ ഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, ചില ബോയ്സിന് കുഞ്ഞു പിള്ളേരടക്കം, എനിക്ക് ഐ നോ എ ഗൈ ഹൂ ഈസ് 8 years old, അവൻ അറിയാത്ത ക്രിക്കറ്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഷീസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമുക്ക് ചില പെൺകുട്ടികൾക്ക്, മീൻ സം ലേഡീസ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ this ornaments and all, right? So they would be knowing what are the new collections coming in these ornaments and all. Okay, you are interested, like അതുപോലെ ഒരു ഡെയിലി ഒരു 10 minutes or 15 minutes or if possible just 1 hour, at least 10 minutes spend, think, spare for you, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആസ് എ ലോ സ്റ്റുഡന്റ് സ്പെയർ ഫോർ യു. എന്നിട്ട് ചിന്തിക്കാം, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ കോളേജിൽ when it was offline education, it was better. Once it is online education, while you are attending the classes, you would be paying the electricity bill, right? So ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടുതലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം നിങ്ങൾ പറയും, ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കാൻ മിസ്സേ, ഞാൻ എന്താണ് എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഇടണേ എന്ന് പറയും, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കോളേജിലായിരുന്നെങ്കിലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അടയ്ക്കേണ്ട, വാട്ടർ ബില്ലും പേ ചെയ്യേണ്ട, you would be you are comfortable in your classroom. Okay, then paying attention or not, it's up to you. ചിലര് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്നാലും അറ്റൻഷൻ തരത്തില്ല, എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ആർക്കാളും ഉറക്കം വരും, ആർക്കാളും ക്ഷീണം വരും, അതൊന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, it's part of us, it's life ka fonda only. All right, so പിന്നെ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ളത്. അപ്പം now ഒരു ക്വിക്ക് ലുക്ക് അറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ മാറ്റർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് 7:27. ഓക്കെ, ഒരു ക്വിക്ക് ലുക്ക് അറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ മാറ്റർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡെയിലി കാണാറുണ്ട് a lot of refugees, right? A lot of people and a lot of international terrorists, ISIS, we know. Okay, Islamic terrorist group, ISIS group is there, and what this refugees, Rohingya refugees are there. So namak endana, sometimes we get emotional while watching the picture of these refugees in newspaper, right? In newspaper ഈ refugeesന്റെ ഫോട്ടോസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. കാരണം അതും ഒരു 5 വർഷമായി. അന്നേരം നിങ്ങൾ ഇത്ര അപ്ഡേറ്റഡ് ആകണോ എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇനി ചിലർക്ക് ഓർമ്മ കാണും, ഗൈ ലിറ്റിൽ ചൈൽഡ് കോൾഡ് അലൈൻ കുർദി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞു കൊച്ച് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആർക്കാണെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. ഒരു റെഡ് കളർ ബനിയനും ബ്ലൂ കളർ ട്രൗസറും ഇട്ട് കമന്ന് കിടക്കുന്നു, മരിച്ചുപോയി. ഓക്കെ, ഹീസ് എ റെഫ്യൂജി. ഓക്കെ, ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിരുന്നു. കണ്ട എല്ലാവരും ഹ്യൂജ് ക്രൈസ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അപ്പം ഇമോഷണൽ ആവാം, വി ക്യാൻ ബി ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇമോഷണൽ ടു. കാരണം മനുഷ്യനല്ലേ, മനുഷ്യൻ ഇമോഷണൽ ആയല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. മനുഷ്യൻ മീൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോഡ്സ് തന്നെ മറ്റില്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മിയർ ആനിമൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്, റൈറ്റ്? We are human beings. We have the right to get emotional. ഇമോഷണൽ ആവാനുള്ള നമ്മുടെ റൈറ്റ് എടുക്കാൻ നമുക്കൊരു ബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ഈ ബ്രെയിനകത്ത് ഇമോഷൻസ് വന്നാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ, ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ക്രൈം, ജസ്റ്റ് ക്രൈ. ഓക്കെ, കരയാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കരയുക. If you feel like laughing, just laugh. If you feel like smiling, just smile. Okay, എന്ത് ചെയ്യണം തോന്നിയ, but always remember that your right ends with others' nose. വേറൊരാളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, ചിരിക്കരുത്. ഇപ്പൊ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ, ഹി ഈസ് അബൌട്ട് ടു ഡൈ, ഡോണ്ട് ക്രൈ അട്ടോർലി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിം. ഭയങ്കരമായിട്ട് ആളെ പേടിപ്പിക്കരുത്. നമ്മുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട ആൾ മരിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ കരയരുത്. ഓക്കെ, കരയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ പോയിരുന്ന് കരഞ്ഞുക. ചിരിക്കണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഇതുപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കണം. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളിമൂങ്ങ എന്ന സിനിമയില് കണ്ടിട്ടില്ലേ, ബിജു മേനോൻ മറ്റേ പാട്ടിന്റെ ഒരു പാട്ടിന്റെ ട്യൂൺ ഉണ്ടല്ലോ, ഏത് പാട്ടായിരുന്നു, കണക്ഷൻ പോയി. ആ ഒരു പാട്ട്, ഒരു മരണ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വണ്ടി റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പാട്ട് വരത്തില്ലേ? അപ്പൊ എന്താ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതല്ല പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ പോയി ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക്
do it when it is the right time. Okay. അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞു വന്ന റെഫ്യൂജീസ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് there is a news like ഈ refugees, Rohingya refugees. I hope you have heard about this Rohingya refugees. Okay, refugees they have to be shifted. They have to be I mean, they got shifted by the Bangladesh authorities to an island called Bhashan Char Island. Okay, it's an island at Bay of Bengal, located at Bay of Bengal. Okay, island it's a lonely island, and these people have shifted to that place. Okay, എന്താണ് and I mean that has become controversial. അത് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയി മാറി കാരണം ബംഗ്ലാദേശ് അതോറിറ്റീസിന്റെ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ ലൈക്ക് പുട്ടിംഗ് ദം ഇൻ ദാറ്റ് ഐലൻഡ് alone has become controversial. It is emotional too. Okay, and one more thing that also yesterday only happened, that is United Nations have asked the countries to repatriate ISIS children. ISIS ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് പറ്റിയതു അപ്പം these children has to be repatriated. Okay, this was the thing asked by United Nations. Okay, so these two news are there. For me, these two news are emotional. Okay, കാരണം refugees too much emotional with respect to them. Then children of this group of people, കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് നിഷ്കളങ്കര, അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഇമോഷണൽ ആവും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുടെ ആരാ ഉള്ളത്? അവരുടെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഇമോഷണൽ ആവാതിരിക്കാൻ പറ്റും? Okay, so get emotional, but more than that, think as a layman, get emotional, and as a lawman, think about United Nations, think about international refugee law, think about the international bodies that deals with these kind of things. Okay, എന്താണ് international human rights commissions are there, the refugees commissioners are there, I mean then other authorities. Okay, those who are providing food, FAO is there, WHO is there, so think about them. Okay, and try to understand what are the functions they are doing, and think about the law. The law stands for refugees. Is there any particular law relating to the made for the protection of these refugees, made for the children of these terrorists? Is there any particular law in international level and national level? Okay, think about it while listening to this kind of news. Okay, then I can assure you that you don't need to get regretted after 2-3 years, 4-5 years. Okay, ഒരു 4-5 വർഷം ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ LLB ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പാസ് ഔട്ടായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരിയർ പെർസ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് എന്താണ് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചില്ല, ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും. നിങ്ങളിപ്പോൾ സിവിൽ സർവന്റ് ആയാലും, ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയാലും, ബാങ്ക് ഓഫീസർ ആണെങ്കിലും, ലോ ടീച്ചർ ആണെങ്കിലും, അഡ്വക്കേറ്റ് ആണെങ്കിലും, എന്തായാലും around you, ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിവുണ്ട് എങ്കിൽ you will never be a failure in your profession. Okay, ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, but still I have to criticize this woman, the lady judge who has made this verdict of this Bombay High Court. Okay, the collegium has withdrawn their recommendation. അതും അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ, ആ ലേഡി അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ പെർമനന്റ് ആക്കാനുള്ള എന്താണ് പെർമിഷൻ കൊളീജിയം വിഡ്രോ ചെയ്തു, just because of these 2-3 cases of POCSO cases. Okay, withdraw ചെയ്തു. Okay, എന്ത് പറ്റി? criticize നമ്മൾ ആ ഫീൽ and the criticism made by this collegium was this lady is not in a sufficient position to handle such kind of cases. Okay, she should get training to handle this kind of cases. ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ, ആ സ്ഥലം നിങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പം എനിക്കൊരു അവസ്ഥ വരുവാണ്, അതായത് ഐ എം സിറ്റിംഗ് in that position for such a prolonging period for last 2-3-4-5 years. No, not 3-4 years, for the past more than 10 years. And now people are saying that I'm not experienced in what I'm doing. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ല എന്ന് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഇപ്പം നമ്മൾ ചുമ്മാ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെയിങ് ഉണ്ട്, മാർപ്പാപ്പയെ കുർബാന എല്ലാം പഠിപ്പിക്കരുന്ന് പറയാറുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ കംസ് ടു മാർപ്പാപ്പ ആൻഡ് സെയിങ് ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ഡു ദിസ് മാസ്, യു ഡോണ്ട് നോ how to give this കുർബാന. ഓക്കെ, മാർപ്പാപ്പയോട് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് കുർബാന ചെല്ലാനേ അറിയത്തില്ല, അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും? The same will happen if we are outdated. Okay, so ഒരു ലോയർ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച്, നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ക്ലയന്റ് വരുന്നു, ആ ക്ലയന്റിനോട്
പല പല എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ പറ്റുന്നു, പല പല ഇൻസിഡൻസ് പറയാൻ പറ്റുന്നു. സി ഇങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോ ഇല്ല, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ന്യൂ വേർഡ് ഇറ്റ് വിച്ച് കെയിം യെസ്റ്റർഡേ ബൈ ദി സുപ്രീം കോർട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയാൽ എന്താ ആ ട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പുട്ട് ബൈ ദാറ്റ് ക്ലയന്റ് ഓൺ യു. ആ ക്ലയന്റ് നിങ്ങളുടെ മേലിടുന്ന ട്രസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ്, റൈറ്റ്? അതല്ലാതെ ഇപ്പോഴും ഡ്രാക്കോണിയൻ ലോസ് മാത്രം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ, what would be the situation? How a person who is following the draconian laws only can handle a cyber crime? ഒരു ഈ പഴയ ലോസ് മാത്രം അറിയാമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ സൈബർ ലോ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ ആ കേസ് നമ്മൾ സോറി ഞാൻ ഇത്തരം കേസുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാറില്ല, പ്ലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ. വി വുഡ് ബി കമ്പൽഡ് ടു സേ ദാറ്റ് പ്ലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ സിൻസ് ഐ ആം നോട്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് കേസസ്. അപ്പൊ കേൾക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും, കേൾക്കുന്നവർ മണ്ടനാണ് വിചാരിക്കും സാർ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാത്തതാണ്. കാര്യം എന്താ? നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാത്തത് നമുക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ don't do it. Stay updated. Okay, I think it's time. And moreover, the reports, like there is a report called Trend and Progress Report. It came in to 2020. The Trend and Progress Report 2020. Okay, which body has issued this report? Trend എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ഞാൻ ന്യൂസിൽ കണ്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചേനെ ട്രെൻഡ് വല്ല സിനിമാക്കാരും ഇറക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കുമോ, ട്രെൻഡ് അല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചേനെ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിപ്പോർട്ട് മെയ്ഡ് ബൈ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, RBI. RBI Act, you have to study. Okay, bank ഇഷ്ടംപോലെ economic laws, ഇഷ്ടംപോലെ banking laws, you have to study, you have to be aware. Okay, so എന്താണ് RBI is making such a report. Okay, so if you are seeing something, just try to understand is what is behind it. Okay, എന്താണ് അതിനടിയിൽ നിന്ന് ഒരു just an attempt, try to give an attempt. അത്രയും നീ പറയാം. കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ ഐ ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് യു വുഡ് ബി ഡൂയിങ് ഓൾ ദിസ് തിങ്. ഐ മീൻ യു വുഡ് ബി ഫ്രം ടുഡേ ഓൺവേഴ്സ് യു വുഡ് ബി റീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. ഐ എം നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെക്ടിങ്. ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് യു ടു think about what I said, and if it is good for you, just do it. Think. That's the only thing that I wanna say as a concluding remark. Okay, so I think with time constraints are there, so and moreover the network issue, നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇരുന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് തീർന്നതാണ്, എൻ്റെ അടക്കം തീരാറായി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ it's all, that's all. Okay, so stay updated and think about what is happening around you and spare some time for yourself. Okay, share you for yourself. Okay, then you would be successful. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ, എങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വിഭാൻസി, ഓവർ ടു യു. That was phenomenal, ma'am. Thank you so much for sharing with us your valuable insights. And all those movies that you mentioned here today, I will definitely be watching them after today's session. Now, let us move forward with our interactive session. Both the speakers are available to take questions. In turns, you may now unmute your mic, or else you all can type it down in the chat box and question the speaker. Yeah. Any questions? വിഭാൻസി, എല്ലാവരുടെ നെറ്റൊക്കെ തീർന്നിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ത്രാണി കാണത്തില്ല. ഇതൊക്കെ കേട്ട് അവർ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയായിരിക്കും. വിട്ടേര്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്ത Anyways, I have a question to Neelima ma'am. Okay, so the topic was justice delayed is justice denied. So what do you have to say about justice delayed is better than no justice at all? Can you repeat the question? Ma'am, the topic was justice delayed is justice denied, right? But what I am asking is, what do you have to say about justice delayed is better than no justice at all? Justice delayed is better than no justice at all എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. I didn't say that. I'm the view കേൾക്കാനായിട്ട്. എന്റെ വ്യൂ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ജസ്റ്റിസ് ഡിലേഡ് ഒരു എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ഡിലേഡ് ഇസ് ജസ്റ്റിസ് ഡിലേഡ് അങ്ങനത്തെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാനും ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഇത്രയും ടൈം എടുത്തിട്ട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കുറെ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാം പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ടൈം എടുത്തിട്ട്
പിന്നെ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റിസ് കിട്ടുക. ഇപ്പം എനിക്കൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി, ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം വോട്ടെവർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾ ഹേർട്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചു. ഇപ്പം റോസ് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഒരു ബോംബെ ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ ഒരു ഡിസിഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്നെ ഇതുകൂട്ട് ഒരാൾ ഹേർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം ഹേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മേ ബി ഒരു ഫിസിക്കൽ ഹേർട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് പോകുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പം എന്നെ ഒരാൾ ആ ഹേർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ആ മെന്റൽ ഇഫക്റ്റ് എത്ര നാൾ, ഇപ്പം ബെബാൻസിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ബെബാൻസിയുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പൊ അത് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അപ്പം ദിവസവും വിചാരിക്കും കോർട്ടിൽ പോകും, കോർട്ടിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ കോർട്ട് പറയും ഒരു 3 months കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വരൂ, അപ്പൊ കാണാം എന്ന് പറയും. അപ്പോഴും വീട്ടിൽ വരും, വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടന്ന് ഇത് ചെയ്യും. അപ്പം ആ ഒരു വിക്ടിം അതിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആ ട്രോമ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അതിനുശേഷം കുറെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പം നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മള് ചിലപ്പോൾ നമ്മള് മേ ബി നമ്മൾ കോൺഫിഡന്റ് ആയിരുന്നിരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വി കനോട്ട് പെർഫോം ലൈക്ക് വേ വി വെയർ, നമ്മൾ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും വിചാരിക്കും ജസ്റ്റിസ് കിട്ടും. നമ്മൾ പിന്നെയും അവിടെ പോകുമ്പോൾ പിന്നെയും പറയും ഒരു 3 months കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വരും. നോർമലി ഒരു 3 months ആണ് അതിന്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ്. അങ്ങനെ ടൈം പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനുശേഷം ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതൊരു ട്രോമയിൽ കൂടെ പോയാലും നമുക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ്, നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ചിലപ്പോൾ മൂവീസിലൊക്കെ പറയില്ലേ മരവിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് പറയത്തില്ലേ, നമുക്കൊരു ഫീലിംഗും കിട്ടാത്ത രീതിയിലൊന്നും. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഒരു ദിവസം ഒരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് പോയിട്ട് എന്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റിസ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ചാടുമില്ല. അപ്പം എപ്പോഴും ഒരു ഡിലേഡ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിനോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം, എന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നും പറയാനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറയാ, ഞാനൊരു ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി ഒരു റേപ്പ് കേസ് ആയാലും ഒരു 2 years അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 2 yearsനകത്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ വരണം, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഒരു ഇത് വരണം. അതുപോലെ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ ആണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഒരു 2 years അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 years അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് കടക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ പറയുന്ന പോലെ ഇവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്പെഷ്യൽ കോഡ്സ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ വരണം എന്നൊക്കെയാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, Vivansi, can I add something into it? ഓക്കെ. Yes, ma'am, sure. Vivansi, sun rises at where? East or west? West. East. Sun rises. Sun എവിടെയാ ഉദിക്കുന്നത്? ഈസ്റ്റ് ആണോ വെസ്റ്റ് ആണോ? Ma'am, confuse ചെയ്യാതെ. എന്താണ് സൗത്ത് നോർത്ത് അല്ലല്ലോ, അത് ഉറപ്പാണല്ലോ. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന നോർത്ത് സൗത്ത്. അതുപോലെ ജസ്റ്റിസ് ഡിനൈഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല. യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ബി ലേറ്റ് ദാൻ നെവർ എന്നുള്ളതല്ലേ. ബട്ട് there should not be an option like that. ഒരിക്കലും ജസ്റ്റിസ് കിട്ടത്തില്ല, സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് ഉദിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ജസ്റ്റിസ് കിട്ടത്തില്ല എന്നൊരു ഓപ്ഷനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എങ്ങനെ പറ്റും? സൂര്യൻ എല്ലാ ദിവസവും ഉദിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് ജസ്റ്റിസ് കിട്ടിയിരിക്കണം. Where there is a right, there should be a right. അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ചിന്തിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ബി as fast as it is, right? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ആർക്കും നിന്നു കൊടുക്കാനും ഒരിക്കലും നിന്നും കൊടുക്കരുത് ആർക്കും. അതുപോലെ അങ്ങനെ വരുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ അങ്ങനെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച് ജസ്റ്റിസ് മേടിച്ചേ കൊണ്ടുപോകും. കാരണം that is our natural justice and we deserve it. As a human being we deserve it. Okay. Yes, ma'am. Thank you so much. So, any more questions? മതിയായി തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും. ഡിന്നർ ടൈം ആയി, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വിശക്കണു. ഓക്കെ, വിശാഖ. Okay, so that was the end to the interactive session. I would once again like to thank guest speakers, Ms.Neelima ma'am and Ms.Rose ma'am for answering these questions and for the great presentation. It was a pleasure to have you with us today. Now, I would like to call upon Mr. Vishak Nambiar, my co-intern, 4th year law student at Mar Gregoris College of Law, Thiruvananthapuram, to deliver the vote of thanks. Good evening, everyone. Myself, Vishak, an 8th Sem BBA LLB student of Mar Gregoris College of Law, Trivandrum. Today, I'm present here to express my gratitude to each and every person who made this session a success. For
First of all, I would like to express my gratitude to Honorable Speaker of today's session, Dr. Neelima V Nair, Guest Lecturer, Govt.Law College, Trivandrum, and Dr. Rose Mariam siby, Assistant Professor, CSI College of Law, Trivandrum, for giving a session on Justice Delayed is Justice Denied, a journey through Indian perspective and incorporating current affairs into legal education. Thank you, ma'am, for this wonderful session, and I'm sure that this session created a deep knowledge to the students who are present here. Once again, thank you. Next, I would like to express my gratitude to Tejas Purushothaman sir, Ajay R. Kamath sir, Safi Mohan sir, Neelima ma'am, and Gino sir for their continuous support and guidance throughout the internship program. Thank you. Now, I would like to thank our team supervisor, Mr. Ved Prakash, for being a strong support throughout the journey. And I would like to thank our technical coordinator, Mr. Vishnu Dev, and also other coordinators for making this session a great success. Thank you all. Last but not the least, I would like to thank all the interns who are present here throughout. I hope you all gained some valuable information from this session. Once again, I would like to thank you all for making this session a great success. Thank you and have a nice day. Thank you. പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെ കമന്റ്സ് നല്ല സന്തോഷമായി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. പിന്നെ ബെബാൻസി, വിശാഖ്, വേദ് ആൻഡ് റോസ്മേരി. ബെബാൻസി ഭയങ്കര ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? പേടിയായിരുന്നു. ഭയങ്കര നന്നായിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. Thank you. Yeah, thank you so much. So this concludes today's webinar. On behalf of the LGRF fraternity, I thank you all for joining with us today and have a great rest of your day. This is your host, Bibansi Rasal, signing off. Good night. Good night.